Welcome back for the next lecture of the hydrology and water resources engineering. In the previous session, we have started for the actual syllabus of the hydrology and water resources engineering. The part which we have covered, we will go for the brief review of that, and then we'll start for the next part. In the first point, we have discussed about the what is meant by hydrology, its meaning, then a hydrologic cycle. After that, we have discussed about the various aspects of the hydrology. Okay, then we have summarized the various things related to the hydrological cycle, its importance. Okay, components includes the transportation component, flow component, storage component, then water distribution, then potential of the various rivers of India, then of the data, analysis of the data, and after analysis, we used to go for the prediction of the events. Okay. Then in the importance we had seen, we required to have a knowledge of the hydrology for the construction of the various structures. After that, we had seen the water budget equation in the last lecture, which is nothing but the combination of, or which used to give us a change in the storage of the water over the earth surface in a particular time interval delta t. It was as an P minus R minus G minus E minus T is equals to delta S, whereas P stands for the precipitation, means total amount of the water which is getting falling over the earth. R stands for the surface runoff. G is nothing but the net groundwater flow or groundwater recharge, we can say. E is a evaporation, and T is a transpiration. Means out of the total precipitation, after deducting the various losses, the remaining amount of the water contributes for a storage. There is a change in storage. That is the idea behind that. Okay, I think with respect to that, we had one of the example about the expenditure of 1,000 rupees at the starting of the month. Okay, which we used to get. That is an example we have taken with respect to that. Then that storage is also having the three components. That is a surface storage, then soil moisture storage, and a groundwater storage. Okay, so those are the three components of the storage. म्हणजे स्टोरेज आपलं तीन ठिकाणी होऊ शकतं. एक सरफेस स्टोरेज, दुसरा सॉइल मॉइश्चर मातीमध्ये पाणी साठणार आहे, आणि तिसरा म्हणजे एक ग्राउंड वॉटर स्टोरेज. Okay, then we have started for the precipitation. Its forms also we have discussed. Precipitation is nothing but the condensation of the water vapors. That is nothing but the precipitation, and it results in a precipitation in the form of drizzle, rainfall, glaze, snowfall, hail, frost, dew, snowflakes, etc., etc. After that, we have discussed about what is meant by a drizzle. Drizzle is nothing but the fine sprinkle of the numerous water droplets. अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये खूप लहान असे वॉटर ड्रॉपलेट्स ज्यावेळेस वरून पडतात, ढगामधून खाली येतात, त्यावेळेस त्याला आपण ड्रिझल म्हणतो, रिमझिम पाऊस म्हणतो आपण. अगदी दुसरं दिसतो आपल्याला त्या पद्धतीचा. त्याला कसं ओळखायचं ना, तर टेक्निकली इफ द डायमेन्शन ऑफ द ड्रॉपलेट्स इज अ लेस दॅन 0.5 मिलीमीटर्स, म्हणजे त्या ड्रॉपलेटची जी साईज आहे ती अतिशय लहान असते, बिलो दी 0.5 मिलीमीटर, and its intensity is less than 1 millimeters per hour. In that case, we used to treat it as a drizzle. Okay, आणि ते अतिशय लहान असल्यामुळे काय होतं, तर ते बऱ्याच वेळा हवेमध्ये आपण तरंगल्यासारखं दिसतं वॉटर ड्रॉपलेट. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो बघा, असं पाऊस पडून झाल्यानंतर ना, किंवा काही वेळा खूप रिमझिम पाऊस पडतो आणि त्याचे ड्रॉपलेट जे असतात ते आपल्याला असे हवेमध्ये तरंगलेले दिसतात. सो दॅट इज अबाउट अ ड्रिझल. देन रेनफॉल, when to say the precipitation is in the form of rainfall when the droplet size is greater than 0.5 millimeter and less than 6 millimeter. म्हणजे 0.5 ते 6 मिलीमीटरच्या दरम्यान ज्यावेळेस त्याची ड्रॉपलेटची साईज असते, डायमेन्शन असते, त्यावेळेस त्याला आपण रेनफॉल असं म्हणतो. ओके, त्यानंतर ना इंटेन्सिटी प्रमाणे रेनफॉलचे क्लासिफिकेशन होतं. ओके, लाईट रेन कधी असतो, तर ज्यावेळेस इंटेन्सिटी जी आहे ती इंटेन्सिटी ही 2.5 मिलीमीटर्स पर आवर पेक्षा कमी राहते, त्यावेळेस त्याला आपण लाईट रेन म्हणतो. मॉडरेट रेन ज्यावेळेस इंटेन्सिटी रेंज 2.5 टू 7.5 च्या दरम्यान राहते, म्हणजे 2.5 मिलीमीटर पर आवर पेक्षा जास्त आणि 7.5 मिलीमीटर पर आवर पेक्षा कमी राहते, त्याला आपण मॉडरेट रेन म्हणतो. आणि लास्टली हेवी रेन, खूप मोठा पाऊस पडला म्हणतो आपण. कधी म्हणायचं त्याला, तर ज्या वेळेस रेनफॉलची इंटेन्सिटी, पडणाऱ्या पावसाचा जो रेट आहे तो जर का 7.5 मिलीमीटर पर आवर पेक्षा जास्त असेल, तर त्याला आपण हेवी रेन असं म्हणतो. ओके, देन द नेक्स्ट फॉर्म इज अ ग्लेज. तर ग्लेज म्हणजे काय, तर ज्या वेळेस ड्रिझल किंवा रेन म्हणजे धुसर असा पडणारा पाऊस किंवा
मोठं 0.5 to 6 मिलीमीटर डायमेन्शन असणारे जे ड्रॉपलेट्स आहेत पावसाचे पडणारे, त्याची डायमेन्शन म्हणजे त्या पर्जन्याची जर डायमेन्शन ते खाली येत असताना दे यूज टू फ्रीज ऑन द ग्राउंड सरफेस. ते जमिनीच्या जवळ आल्यानंतर ना क्लोज टू अर्थ सरफेस किंवा जमिनीवरती आल्यानंतर ना ते पूर्णपणे फ्रीज होऊन जातो. म्हणजे त्याचं कन्व्हर्जन होतं फेजचं, म्हणजे डायरेक्टली लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज होतं. आणि ते आपल्याला आईसचं एक लेअर दिसतं जमिनीवरती, पृथ्वीवरती जमिनीवरती आपल्याला एक कोटिंग दिसतं. त्या फॉर्मला आपण ग्लेज असं म्हणतो. नंतर येतं ते स्लिट. स्लिट हा फॉर्म काय इंडिकेट करतो किंवा कशा पद्धतीने प्रेसिपिटेशन राहतं, तर ज्यावेळेस फ्रोझन रेन ड्रॉप्स म्हणजे जे काही पाण्याचं जे पडणारे जे थेंब आहेत वरून आकाशामधून येणारे, ढगामधून येणारे, ते जर का अतिशय थंड झाले तर त्याचं आईस स्टेजमध्ये जातात आणि कन्व्हर्जन डायरेक्टली आईस क्रिस्टल मध्ये होतं. डायरेक्टली स्मॉल आईसचे आपल्याला असे छोटे छोटे पार्टिकल दिसतात. ओके, पण त्याची कंडिशन कधी होते किंवा ते कधी फॉर्म होतात, ते ढगापासून पाण्याचं म्हणजे कंडेन्सेशन झाल्यानंतर ढगाचं ज्या ड्रॉपलेट्स खाली येतात, ते खाली येत असतानाच लगेच ते फ्रीजिंग टेम्परेचरला जातात. टेम्परेचर खूप कमी होतं आणि तिथं डायरेक्ट कन्व्हर्जन होतं. परंतु ग्लेज मध्ये तसं होत नाही. ग्लेज मध्ये एकतर जमिनीवरती आल्यानंतर ना किंवा जमिनीच्या जवळ असताना त्याचं कन्व्हर्जन होत आहे. कशामध्ये? आईस क्रिस्टल्स मध्ये. परंतु स्लीट मध्ये कधी होत आहे? इन द स्लीट द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स ऑफ द वॉटर टू द आईस इज when they are falling from the clouds itself. म्हणजे तिथून निघाल्यानंतर ना लगेच थोड्या वेळाने होऊन जातं. ओके, जनरली साइज ऑफ दोज आइस क्रिस्टल्स इज less than 5 millimeter. Then next form is a snow. आप कधी म्हणणार snowfall? When or the snowfall is to consist the ice crystals which are usually combined to form the flakes, and it generally occurs in the Himalayan regions. It results from the sublimations डायरेक्टली कन्व्हर्जन होत आहे. म्हणजे ढगामधून खाली पडताना ढगाचं कन्व्हर्जन, वॉटर व्हेपरचं कन्व्हर्जन हे लिक्विड मध्ये न होता डायरेक्टली सॉलिड मध्ये होतं. दॅट इज नथिंग बट द स्नोफॉल. ओके, नेक्स्ट दॅट इज अ snowflakes. It is a number of ice crystals. They are fused together, combined together, they used to form the flakes. And lastly, hails. आपण त्याला गारा पडण्याचं म्हटलं होतं लास्ट टाइमला. It is the showery precipitation in the form of the irregular pellets or the lumps of ice having a size more than 8 millimeter. म्हणजे ज्या वेळेस होणारी जी बर्फवृष्टी आहे तिचे डायमेन्शन जर का 8 मिलीमीटर पेक्षा जास्त असेल आणि ते कंटिन्युअसली पडत असेल तर त्याला आपण हेल्स म्हणतो. आपण आपल्याकडे गारा पडणे किंवा गाराचा पाऊस पडला असं आपण म्हणतो. सो दोज आर दी डिफरंट फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन. ओके, देर इज अ फॉर्म्स अँड टाइप्स आर द डिफरंट. फॉर्म म्हणजे काय की कंडेन्सेशन झाल्यानंतर ना किंवा कंडेन्सेशन होत असताना त्या वाफेचं कन्व्हर्जन हे कशा पद्धतीने पाण्यामध्ये होतंय किंवा आईस क्रिस्टल मध्ये होतंय, त्या पद्धतीने आपण त्याचे फॉर्म्स डिसाईड केले. कोणाचे प्रेसिपिटेशनचे फॉर्म त्या पद्धतीने ठरले. आणि टाईप म्हणजे काय, तर तिचं त्या पाण्याच्या व्हेपरचं कन्व्हर्जन हे आयदर सॉलिड किंवा लिक्विड होण्यासाठी जे काही मेकॅनिझम रिस्पॉन्सिबल आहे, त्या मेकॅनिझम प्रमाणे प्रेसिपिटेशनचे टाइप्स ठरतात. Those types, I think yesterday we have discussed about the first two types. We'll go for the review of them and remaining part will go for. Okay. पहिला जो आहे तो म्हणजे कन्व्हेक्टिव्ह प्रेसिपिटेशन किंवा त्याला आपण थर्मल कन्व्हेक्शन असं म्हणतो. तर कन्व्हेक्टिव्ह प्रेसिपिटेशन or thermal convection means what? In thermal precipitation or a thermal convection, what happens? Whatever the air used to be there near to the ground surface, जी जमिनीच्या लगतची जी काय असणारी हवा आहे, जी आपण साधारणतः समुद्र सपाटीच्या लगतची असेल किंवा समुद्रावरची असेल, जी मॉइस्ट आहे, ती काय होते तर तिचं टेम्परेचर वाढल्यामुळे, डेन्सिटी कमी झाल्यामुळे ती हळूहळू वरती निघून जाते. आणि त्या ठिकाणी काय होतंय, दुसरी साईडच्या रिजन मधला जिथं टेम्परेचर कमी आहे तिथली एअर बरोबर तिथली जागा तिची कव्हर करते. आणि जसं जसं ती एअर वरती जाईल तशी हळूहळू ती कूल होत, थंड होत जाते. आणि थंड झाल्यानंतर ना पुन्हा तिथं कंडेन्सेशन होते, नंतर ना पाऊस पडतो. This is about the convective precipitation or the thermal convection. So the air above the land gets heated and moves up. The cold air from the surrounding moves towards the place from where that the air has been got heated and moved up. Okay, म्हणजे जमिनीवरची जी हवा उष्ण झाली होती आणि वरती निघून गेली होती, त्या ठिकाणी सराउंडिंग रिजन मधली एअर तिथे येते आणि असं आपल्याला एक कन्व्हेक्शन बेल्ट तयार झालेला दिसतो. त्याला आपण फ्रंट असं म्हटलं होतं. आणि
ज्यावेळेस ती वॉर्म एअर वरती जाते अशी म्हणजे आकाशामध्ये जाणार आहे, इट विज टू गो इट गोज अंडर अ कुलिंग फेज. तिचं पुन्हा नंतर ना थंड होतीये आणि इट रिझल्ट्स इन अ प्रेसिपिटेशन. देन रिगार्डिंग द कन्व्हेक्टिव्ह प्रेसिपिटेशन इज अ शावरी इन नेचर. ओके, म्हणजे जसं आपलं शावर मध्ये जसं पाणी पडतो आपण म्हणतो, म्हणजे कंटिन्युअसली वन बाय वन ड्रॉपलेट असे येतात. लाईकवाईज दॅट द कन्व्हेक्टिव्ह प्रेसिपिटेशन इज टू बी अ शावरी इन नेचर अँड अ शॉर्ट ड्युरेशन. त्याचा जो कालावधी असणार आहे किंवा ज्या कालावधीसाठी कन्व्हेक्टिव्ह प्रेसिपिटेशन होतं, दॅट ड्युरेशन इज अ लेस वन. ओके, देन when it used to have, so it results in a light showers to a thunderstorm. म्हणजे कमीत कमी ते जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ते होऊ शकतं. देन द एरियल एक्सटेंट, म्हणजे जो एरिया कव्हर करणार, किती रिजन वरती पडणार, तो जो एरिया आहे, दॅट एरिया इज टू बी अबाउट अ 10 किलोमीटर इन अ डायमीटर. दिस इज अबाउट द कन्व्हेक्टिव्ह प्रेसिपिटेशन. आय एम गोइंग हरिडली बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट दॅट. नेक्स्ट वन इज द फ्रंटल प्रेसिपिटेशन. फ्रंटल प्रेसिपिटेशन मध्ये काय होत आहे, जसं आपण कन्व्हेक्टिव्ह प्रेसिपिटेशन मध्ये बघितलं की उष्ण हवा वरती जाते, तिचं पुन्हा थंड होतीये, कंडेन्सेशन होते, पाऊस पडतोय. फ्रंटल प्रेसिपिटेशन मध्ये काय होतंय, वार्म एअर आणि कोल्ड एअर हे दोघं एकमेकावरती स्ट्राईक होत आहेत आणि जिथं स्ट्राईक होत आहेत त्या सरफेसला, कॉन्ट्रॅक्टिव्ह सरफेसच्या ठिकाणी जे काही टेम्परेचर आहे ते एक्सचेंज होत आहे आणि नंतर तिथं कुलिंग फेज होऊन प्रेसिपिटेशन होत आहे. आणि जो सरफेस आहे ज्या ठिकाणी ती इंटरचेंज ऑफ हीट होत आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट or frontal surface. Okay, means when two air masses of a contrasting temperature and density, contrasting temperature म्हणजे वेगवेगळं टेम्परेचर असणार आहे आणि डेन्सिटीज म्हणजे वेगवेगळ्या डेन्सिटी असणार आहे, क्लॅश विथ इच अदर, एकमेकावरती स्ट्राईक झाले किंवा ग्लाइड झाले, द कंडेन्सेशन, इट रिझल्ट्स इन अ कंडेन्सेशन अँड अ प्रेसिपिटेशन ऑकर्स ॲट द सरफेस ऑफ अ कॉन्टॅक्ट. त्या ठिकाणी तो कॉन्टॅक्ट सरफेस आला तिथं काय होतंय, प्रेसिपिटेशन होतंय, म्हणजे तिथं पर्जन्य होत आहे. सो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज अ फ्रंट ऑर दी फ्रंटल सरफेस. म्हणजे जो सरफेस कॉन्टॅक्टिंग असणार, समजा ही वार्म एअर आहे, कोल्ड एअर आहे, एकमेकावरती स्ट्राईक होत आहेत, जो दोघांच्या मधला कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्रंट ऑर द फ्रंटल सरफेस. देन फ्रंटल सरफेस आर ऑफ अ 3 टाइप्स. म्हणजे 3 पद्धतीचे ते फ्रंटल सरफेसेस आहेत. द फर्स्ट वन इज द कोल्ड फ्रंट. कोल्ड फ्रंट मध्ये काय होते, कोल्ड एअर ड्राइव्स आउट द वार्म एअर. थंड हवा काय करते, वार्म एअरला पुश करून पुढे ढकलून जाते. दॅट इज अबाउट द कोल्ड फ्रंट. Whereas in a warm front, warm air mass replaces the cold air mass. As far as the potential of the precipitation is concerned, for the cold front, precipitation is over the small area. ज्या ठिकाणी पाऊस पडणार आहे तो जो एरिया आहे तो एरिया कमी राहतो आणि जी मुवमेंट असते, म्हणजे पावसाचं जे पुढे जाण्याचं जे प्रमाण असेल, आपण म्हणतो की पाऊस वाऱ्याने पुढे नेला किंवा पुढे ढकलला गेला, ते जे मुवमेंट आहे, दॅट मुवमेंट इज अ फास्ट. Whereas in a warm front, the precipitation is to be over a large area. The precipitation हे पडणारा पाऊस खूप मोठ्या एरियावरती पडतो आणि त्याची जी मुवमेंट जी आहे ती मुवमेंट ही स्मॉल असते, लहान असते. हियर द कोल्ड फ्रंट, थंड हवा वार्म एअरला रिप्लेस करते, पुश करते, आणि इन दिस केस हियर वी आर फाइंडिंग द वार्म एअर इज रिप्लेसिंग द कोल्ड एअर, and this contact surface leads to be a, it used to be an heat exchange surface, we can say, where the condensation occurs and it results in a precipitation. And the third one is a stationary front. The stationary front मध्ये काय होत आहे, both the air masses, that is cold and warm, they tries to move towards the low pressure area. ते दोन्ही काय करतायत, तर दोघं लो प्रेशर एरियाकडे जातात आणि त्या ठिकाणी काय होणार, दोन्ही साईडला आपल्याला तो सरफेस, कॉन्टॅक्ट सरफेस, तो स्टेशनरी फ्रंट मिळणार, and from which we used to get an precipitation. This is about the stationary front. Okay, frontal precipitation. Now the next one is the cyclonic precipitation, for which we have started in the last lecture. So cyclonic precipitation in the sense what, किंवा ते कधी तयार होतं किंवा कसं तयार होतं, तर this precipitation, this type of precipitation is due to the lifting of the moist air. कशामुळे होत आहे, जी काही मॉइस्ट एअर असणार आहे समुद्रावरची, आपण म्हणूया, कन्सिडर करूया, इट यूज टू बी गेट लिफ्टेड अपवर्ड. ती वरती गेल्यानंतर काय होणार आहे, तिथली जी तयार होणारी जी पोकळी आपण म्हणून होता, कारण तिथं काय झालं की जी मॉइस्ट एअर होती ती वरती गेली, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, तिथं जो सरफेस जो आहे त्या सरफेसच्या ठिकाणी लो प्रेशर बेल्ट तयार होणार, आणि लो प्रेशर बेल्ट तयार झाल्यामुळे बरोबर सराउंडिंगची जी एअर असणार आहे, दॅट सराउंडिंग एअर यूज टू टेक दॅट प्लेस.
आणि ही प्रोसेस इतकी फास्ट होत राहते की तिथं आपल्याला बरोबर सायक्लोन तयार झालेला दिसतो. सो दॅट रिझल्ट्स इन अ सायक्लोन अँड अल्टिमेटली इट रिझल्ट्स इन अ प्रेसिपिटेशन ऑल्सो. म्हणजे ज्यावेळेस ती मॉइस्ट एअर अशी तिथं वरती जाणार आहे, इट रिझल्ट्स इन अ कंडेन्सेशन अँड इट यूज टू हॅव अ प्रेसिपिटेशन. मग कशामुळे होतं, व्हॉट इज द रिझन ऑर व्हॉट इज द ड्रायव्हिंग फोर्स वी कॅन से. ड्रायव्हिंग फोर्स हा जो आहे तो म्हणजे प्रेशर डिफरन्स. कशामुळे झाला, क्रिएटेड बाय द अनइक्वल हिटिंग ऑफ द अर्थ सर्फेसेस. म्हणजे जे काय अनइक्वल हिटिंग होणार आहे, त्या अनइक्वल हिटिंग म्हणजे काही ठिकाणी आपण म्हणतो की जास्त हिटिंग जास्त टेम्परेचर आहे, काही ठिकाणी आपण म्हणतो टेम्परेचर कमी राहतं. सो ड्यू टू दॅट द अनइक्वल हिटिंग ऑफ एअर विल बी देअर. तर ज्या ठिकाणची टेम्परेचर जास्त तिथली एअर जास्त हिट होणार, ऑब्व्हियसली डेन्सिटी जास्त कमी होणार, ती वरती जाणार आणि कोल्ड रिजन मध्ये जिथं टेम्परेचर कमी आहे तिथली एअर बरोबर तिथलं प्लेस घेणार आणि नंतर ही सायकल बेल्ट तो लो प्रेशर बेल्ट तयार झाल्यामुळे ती जी जास्त डेन्सिटीची जी एअर आहे ती बरोबर लो डेन्सिटीकडे जाते आणि हा बरोबर आपला सर्कल तयार झालेला असतो. आणि दॅट सर्कल विच यूज टू रोटेट, आणि त्याला आपण आपल्या भाषेमध्ये आपण त्याला बऱ्याच वेळा वाउटळ असं म्हणतो. दॅट इज अबाउट अ सायक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. मग हे जर मेकॅनिझम कसं राहतं किंवा वेगवेगळ्या ज्या गोष्टी आहेत दॅट आय वुड लाईक टू शो ओव्हर हिअर. As far as the characteristic of the cyclonic precipitation is concerned, जर का आपण सायक्लोनिक प्रेसिपिटेशन बघितलं मग ते नॉर्दर्न हेमिस्फिअर सॉरी जर का आपण ते नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये बघितलं तर नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये सायक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होत असताना ते स्पायरली इनवर्ड, म्हणजे ज्यावेळेस ते रोटेट होते असं त्यावेळेस ते इनवर्ड काउंटर क्लॉकवाईज डिरेक्शन मध्ये राहतं. म्हणजे त्याची जी डायरेक्शन आहे रोटेशनची दॅट डायरेक्शन इज अ अँटी क्लॉकवाईज वी कॅन से. कुठं, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये, मीन्स द रिजन नियर टू द नॉर्थ पोल वी कॅन से. ओके, इक्वेटर पासून नॉर्दर्न साइडला जे काही रिजन असणार आहे त्या रिजन मध्ये जे काही सायक्लोन्स तयार होतात त्या सायक्लोनची जी डायरेक्शन असते ती अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन असते. Whereas फॉर द साऊदर्न हेमिस्फिअर, जो आपला साऊदर्न हेमिस्फिअर आहे म्हणजे इक्वेटर पासून जो साऊदर्न साइडला असणार आहे त्या साइडच्या हेमिस्फिअर मध्ये किंवा वर्ल्डची जी रिजन आहे साऊदर्न रिजन मध्ये, दोज cyclones are in a clockwise direction. Okay, so last time I think so there was a multiple choice question over this. नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये सायक्लोनची जी डायरेक्शन आहे ती अँटी क्लॉकवाईज आहे किंवा काउंटर क्लॉकवाईज आहे, आणि साऊदर्न हेमिस्फिअर मध्ये त्यांची जी डायरेक्शन आहे ती क्लॉकवाईज आहे. आय विल शो यू दॅट हाऊ दे इज टू बी देअर. सो इफ यू कन्सिडर दिस एज अन इक्वेटर, हा इक्वेटर आहे. इक्वेटरच्या नॉर्दर्न हेमिस्फिअरला म्हणजे अप्पर साइडला आपणच कन्सिडर करूया, नॉर्दर्न साइड वरच्या बाजूला राहणार आहे, नॉर्थ अटलांटिक दाखवलं इकडं. या साइडला जे काही सायक्लोन्स तयार होणार आहेत किंवा जे काही सायक्लोन्स तयार होतात जनरेट होतात त्या सायक्लोनची जी डिरेक्शन आहे ती अँटी क्लॉकवाईज आहे. दोज सायक्लोन्स आर इन अ अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन, whereas the cyclones those are there in a southern hemisphere. म्हणजे या साइडला जे असणार आहेत सायक्लोन्स त्यांची डायरेक्शन ही क्लॉकवाईज आहे. मीन्स हिअर दे विल बी इन दिस डायरेक्शन likewise, clockwise we can say, whereas here in this region they are in anti-clockwise direction. Okay, this is about the northern hemisphere and the southern hemisphere cyclonic precipitation. काय होतंय, नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये ते अँटी क्लॉकवाईज आहेत, तर सॉरी आणि साऊदर्न हेमिस्फिअर मध्ये ते क्लॉकवाईज डायरेक्शनला येत आहेत. ओके, सो हिअर ईस्ट अँड वेस्ट म्हणजे दिस विल बी द ईस्टर्न साइड. Towards the right hand side we can say this is an east or eastern side, and towards the left hand side this is the western side. This will be the north pole, north direction, and this is a south direction, and this is our equator. Okay, yeah, this is a equator where north and south both are having a 0 degrees here. Once you will move here, there will be the northern and here will be the southern. Similarly, once we will start towards the right hand side is eastern, and if we start towards the left hand side it's an western side. Okay, now the cyclonic precipitation you will consider there are also open two types. म्हणजे जे काही सायक्लोनिक प्रेसिपिटेशन जे होत आहे ते पुन्हा दोन टाइपचे राहतं. तर दोन टाइप त्याचे कोणकोणते आहेत, जो पहिला टाइप जो आहे सायक्लोनिक प्रेसिपिटेशन तो म्हणजे ट्रॉपिकल सायक्लोन्स. त्यांना बऱ्याच वेळा हरिकेन किंवा टायफून असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो बघा हरिकेन आले, टायफून आलं, आय थिंक सो लास्ट टाइम आलेलं, आय थिंक सो आय नॉट रिमेंबर एक्झॅक्टली. तर ट्रॉपिकल सायक्लोन कुठे राहतात, दोज आर लिमिटेड टू द ट्रॉपिकल प्लेन ओनली. जर आपण वर्ल्डचा रिजन जर कव्हर केला किंवा इफ यू कन्सिडर अँड अ टोटल
earth, we can say. Then they used to appear in a tropical zone only. What are the characteristics of them? ते कधी तयार होतात, किती पाऊस पडतात, किंवा कसं राहतं त्याची रचना. So you will consider that they originates in a open ocean during the summer months. म्हणजे जे उन्हाळ्यामध्ये जे तयार होतात आपण म्हणूया, those are nothing but the tropical cyclones. Comparatively smaller diameter. जो डायमीटर बघितला म्हणजे एरियल एक्सटेंट जो आपण म्हणतो, दॅट एरियल एक्सटेंट इज अ स्मॉल, इट इज लीड्स अप टू द 300 to the 1500 किलोमीटर. म्हणजे जो त्याचा डायमीटर जर आपण बघितला त्या ट्रॉपिकल सायक्लोनचा, तो साधारणतः 300 ते 1500 किलोमीटर एवढा असतो. बट दे यूज टू लीड टू द हाय विंड व्हेलॉसिटी. जी विंड व्हेलॉसिटी जी असते, दॅट विंड व्हेलॉसिटी इज सो हाय अँड रिझल्ट्स इन अ हेवी प्रेसिपिटेशन. होणारा जे पर्जन्य आहे, पडणारा जो पाऊस आहे, तो ट्रॉपिकल सायक्लोन मुळे खूप जास्त पडतो आणि त्यांची जी व्हेलॉसिटी जी आहे, विंड व्हेलॉसिटी, ती जास्त राहते. आणि दॅट आय डायमीटर म्हणजे जो सेंटर प्लेस जो राहतो, त्या सेंटर प्लेसचा डायमीटर हा साधारणतः 10 ते 15 किलोमीटर राहतो. म्हणजे ज्या ठिकाणाहून ते ओरिजिनेट होतात, तुम्हाला नेक्स्ट डायग्राम मध्ये दाखवणार आहे, त्याचा जो सेंटर राहतो, त्या सेंटरला त्याचा आय असं म्हटलं जातं. म्हणजे जिथून ओरिजिनेट, म्हणजे समजा सायक्लोन हा अशा पद्धतीने असं आपण अजून करूया. Suppose that this is like this. Okay, it used to be in a vertical. मी 2D plane मध्ये काढलेला आहे. If you consider this as a center, then this will be the its eye. आता center म्हणजे eye झाला. It is about 10 to 15 kilometer and its aerial extent. It is a total diameter, we can say. This total diameter is about 300 to the 1500 kilometer. And its eye म्हणजे जो center जो राहणार आहे त्या वाउटरचा ओरिजिन म्हणतो आपण, म्हणतो साधारण त्याचा डायमीटर फिक्स्ड राहतो, तो साधारणतः 10 ते 15 किलोमीटर एवढा डायमीटरचा राहतो. इट्स नॉट अ जोक. 10 ते 15 किलोमीटर त्याचं सेंटर राहणार आहे. आणि एरियल एक्सटेंट जर बघितलं आपण, जिथपर्यंत पाऊस पडणार आहे, दॅट इज अबाउट 300 to 1500 किलोमीटर, आणि तरी त्याला आपण स्मॉल म्हणतोय. ओके. देन the tropical cyclones, the energy from which they used to drive, that is from as a latent heat. कुठून मिळते त्यांना? they drive their energy from the latent heat of the condensation of the ocean water vapor. जे काही समुद्र सपाटीमधलं जे काही त्यांची वॉटर वेपर आहे, त्याचे जे कंडेन्सेशन होत आहे, कंडेन्सेशन होत असताना जी होणार आपण काय म्हणतो, जी हीट कन्व्हर्जन होत आहे, दॅट हीट दे टू टेक as an their energy, we can say, for the movement and for the having a speed in the form of the latent heat. Okay. And density of the storm, काही इंटेन्सिटी आहे, डेन्सिटी चुकून म्हटलं मी, इंटेन्सिटी जी आहे म्हणजे जो पर्जन्य होणार आहे, दॅट इंटेन्सिटी ऑफ द स्टॉर्म डिक्रीजेस रॅपिडली. त्याची जी इंटेन्सिटी आहे पावसाची पडण्याची, ती रॅपिडली म्हणजे सडनली डिक्रीज, कमी कमी होत जाते. अँड कॉजेस अ हेवी डॅमेज टू दी लाईफ अँड प्रॉपर्टी. म्हणजे सुरुवातीला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस पडतो, नंतर फास्टली कमी होत जातं. अशा पद्धतीचं नेचर राहतं. आणि इट लीड्स इन टू अ हेवी डॅमेज टू द लाईफ अँड प्रॉपर्टी. खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होऊ शकतं. आय विल शो यू द sketch over here. Here in the sketch we are finding this as a pressure zone. Okay, just a minute. This is the line indicating the pressure. Okay, this line indicates the wind speed and this line indicates the rainfall intensity. Okay, this is an eye of the that cyclone. हा त्याचा सेंटर पॉइंट जो आपण दिसतोय, हा that we are considering as an eye of a cyclone. It is about 10 to 15 kilometers in the range. Okay, so from here we will have 10 to the 15 kilometer diameter. This is the eye of that cyclone. So if you consider this eye of the cyclone, then here we are finding that as far as the speed of the wind is considered, विंड स्पीड जर का आपण बघितलं तर इकडे या साईडला विंड स्पीड दाखवलेला आहे 25, 50, 75, 100 and 125. सो विंड स्पीड इज अ इन्क्रीजिंग. जसं आपण आतमधून बाहेर जाऊ तसं विंड स्पीड काय व्हायलंय, हळूहळू इथं वाढत गेलेलं आपल्याला दिसतंय. ओके. त्यानंतर ना सिमिलर थिंग इज देअर अबाउट दी प्रेशर. प्रेशर काय व्हायला लागला, प्रेशर हा जसं आपण बाहेर येऊ, आता प्रेशर बघा इथं सेंटरला प्रेशर काय होतं, इथं 940 होता, त्यानंतर 960, 980, 1000 मिलीबार मध्ये आहे. सो प्रेशर बार वी आर फाइंडिंग हियर, दॅट इज ऑल्सो इन्क्रीजिंग ऑर्डर. अँड रेनफॉल इंटेन्सिटी सेंटरच्या ठिकाणी बघा, रेनफॉल इंटेन्सिटी आपण जर बघितलं तर सडनली फॉल होते, नंतर हळूहळू हे इन्क्रीज होत जात आहे. ओके. इट मीन्स दॅट इफ यू कन्सिडर दिस टाइप ऑफ
cyclonic precipitation, then in that case we will have the notable parameters here. तर कोणकोणते नोटेबल पॅरामीटर्स आहेत तिथं? तर जर का आपण विंड स्पीड बघितलं, इफ यू कन्सिडर अँड विंड स्पीड, देन इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द आउटर एज. ते काय व्हायला लागले, आउटर एज कडे जाताना ते कमी होते. म्हणजे जर का आपण याच्या आय पासून बघितला, त्याचं सेंटर झालं, बरोबर आहे का? हा सेंटर पोझिशन आहे पूर्णपणे. इथून जसं आपण बाहेर येऊ, either towards the left hand side or towards the right hand side, so whatever the speed of the wind is there, that is decreasing. जे विंड स्पीड आहे ते काय व्हायला कमी कमी व्हायला लागले. इथं बघा किती दिसते आपल्याला, 125 अबाउट. नाउ इट इज डिक्रीजिंग अप टू द 25 किलोमीटर्स पर आवर. Means for the tropical cyclones, when we are moving towards the periphery, the speed of the wind is going on decreasing and decreasing. मी डायरेक्ट सेंटर पासून म्हणतोय ना, म्हणजे इथं आपला जो त्यांचा पोझिशन आहे, आय ऑफ दी सायक्लोन आहे, ती पूर्णपणे संपल्यानंतर ना, तिथून जसं आपण पेरिफेरीकडे जाऊ, आउटर एजला जाऊ, आउटर एज कडे जाताना काय होत आहे, विंड स्पीड जे आहे ते विंड स्पीड त्याचं हळूहळू कमी होत जात आहे. ओके. Whereas regarding the pressure, this line indicates the pressure. Now we are finding that the pressure is going up, and up indicates the rise in the pressure. Okay, this line indicates the rise in the pressure. Means once we are moving towards the outward portion or a periphery, the pressure intensity goes on increasing. म्हणजे बाहेरच्या साईडला जे काही प्रेशर असणार आहे, तो प्रेशर हा बाहेरच्या साईडला जास्त आहे, आणि आत म्हणजे जिथे त्याचा आय आहे, जिथे रोटेट होत आहे, तो जो आय असणार आहे, सेंटर आपण म्हणतो त्याला, त्या सेंटरच्या ठिकाणी त्याचा प्रेशर हा कमी आहे. परंतु जर का आपण विंड बघितलं, तर विंडची जी इंटेन्सिटी आहे किंवा त्याची विंडचं जे स्पीड आहे, ते सेंटरच्या ठिकाणी आपण जर इथं विचार केला तर ते आपल्याला जास्त दिसतंय, जास्त स्पीडने फिरतंय. आणि जसं आपण बाहेर येऊ, तसं पेरिफेरीला येत असताना हळूहळू स्पीड काय होते त्याचं, ते स्पीड त्या सायक्लोनचं हळूहळू कमी होत जात आहे. ओके. देन सिमिलरली फॉर दी रेनफॉल ऑल्सो, त्याची जी इंटेन्सिटी आहे, दॅट इंटेन्सिटी ऑल्सो गोज ऑन इन्क्रीजिंग. पाहिजे आपण दिसते बघा, that intensity is also going on increasing and increasing. This is an increasing trend, rising slope we can say, positive slope we can say over here. म्हणजेच ट्रॉपिकल सायक्लोन बद्दल जर आपण नोटेबल थिंग्स बघितले तर काय काय असणार आहेत, एकतर ते नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये अँटी क्लॉकवाईज आहेत, साऊदर्न हेमिस्फिअर मध्ये क्लॉकवाईज आहेत. त्यांचा जो सेंटर आहे, तो सेंटरच्या ठिकाणी जो काही प्रेशर आहे, तो प्रेशर हा कमी आहे, आउटवर्डला प्रेशर हा वाढत जातोय. विंडची जी स्पीड आहे, ते विंडचं स्पीड सेंटरला जास्त आहे, बाहेर जात असताना म्हणजे आउटर पेरिफेरीकडे जात असताना ते स्पीड हळूहळू कमी होत जात आहे. आणि जो रेनफॉल आहे, जो पडणारा पाऊस आहे, तो पाऊस जर का आपण त्याच्या सेंटर पासून बघितला, जसं आपण सेंटर पासून बाहेर जाऊ, once we are trying to move outward in the direction, then from the center that rainfall intensity goes on increasing and increasing. Okay, this is about the tropical cyclones. Okay. Then the next type of the cyclones is about the just we will summarize the things for the another one view I had shown over here for the tropical cyclones. इथं आपण तुम्हाला क्लिअर इमेज दिसते बघा इथं for the tropical cyclones. Okay, might be you are observing here at the center we are having a white portion. Okay, then once we are moving towards this side, हा सेंटर आहे त्याचा, त्याला आपण आय ऑफ दी सायक्लोन असं म्हटलं होतं. 10 to 15 किलोमीटर्स रेंज होती त्याची. ओके. इथं काय असणार आहे, प्रेशर जो असणार आहे तो प्रेशर मिनिमम असणार आहे, आणि जी विंड स्पीड आहे त्याला आपण व्हेलॉसिटी म्हणतो, व्हेलॉसिटी इथं मॅक्स असणार आहे. आणि वन्स वी आर मुव्हिंग अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द पेरिफेरी, pressure increases. I would write as a P max, whereas the velocity of the cyclone is a minimum. So I'd like to write as a minimum, P minimum. Similarly, for the rainfall, intensity of the rainfall at the center there is rain, but once we are moving away from the center, then that a rainfall intensity towards the both the sides or towards the periphery is goes on a increasing. So intensity of is a max, I would like to say. म्हणजे आउटर पेरिफेरी असताना काय होत आहे,
हळूहळू ते वाढत जाते. प्रेशर आणि इंटेन्सिटी रेनफॉलचे दोघं वाढतायत आणि जी व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी काय होते हळूहळू कमी होत जाते. ओके. Then the next one is the extra tropical cyclones. जो पुढचा जो टाइप येतो आपला सायक्लोनचा तो म्हणजे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लोन्स. सो व्हॉट इज मीन बाय एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लोन्स, किंवा ते कुठे राहतात किंवा कोणत्या रिजन मध्ये किंवा त्यांची कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे, त्यांचं जे डिस्ट्रीब्युशन असेल ते कसं राहतं किंवा रोटेशन कसं राहतं. So for the extratropical cyclones we are talking about, they forms outside the tropical zone. जसं आपण म्हटलं की ट्रॉपिकल सायक्लोन जे होते ते पूर्णपणे ट्रॉपिकल झोन साठी लिमिटेड होते, बरोबर. ट्रॉपिकल झोन साठी लिमिटेड होते. परंतु जे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आहेत मग एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल झोनच्या बाहेर सुद्धा आपल्याला सायक्लोन दिसतात. मग ते जे सायक्लोन्स आपल्याला दिसतात outside the tropical zone, those are considered as an extra tropical zone or extra tropical cyclones we can say. So they form outside the tropical zone. They are larger in diameter and their diameter is up to 3000 kilometer. Their diameter is about 3000 kilometer, causing a wide spread. म्हणजे जो पडणारा जो पाऊस आहे त्याची जी रेंज असणार आहे ती रेंज आता खूप मोठी असणार आहे यांच्यामुळे. देन इट इज टू लीड टू हॅव अ फ्रंटल टाइप प्रेसिपिटेशन आउटसाइड द ट्रॉपिकल झोन. म्हणजे ट्रॉपिकल झोनच्या बाहेरच्या बाजूला जे होणारं प्रेसिपिटेशन आहे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लोन्स मुळे त्याचा जो फॉर्म आहे तो म्हणजे फ्रंटल आहे. म्हणजे वार्म आणि कोल्ड एअर मासेस एकमेकावरती क्लॅश होणार आणि क्लॅशिंग झाल्यामुळे जे होणारं प्रेसिपिटेशन आहे ते एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लोन मध्ये आपल्याला जास्त पाहायला मिळतं. Then they possesses a strong counterclockwise circulation in the northern hemisphere as like a tropical cyclone also. म्हणजे ट्रॉपिकल सायक्लोन मध्ये सुद्धा काय होतं अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती कुठं नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये. Similarly here also for the extratropical cyclone also in the northern hemisphere their direction of a rotation is anti-clockwise. So this is like this. Okay. Whereas for the southern hemisphere they are in a clockwise direction. Then regarding the precipitation is usually longer म्हणजे खूप वेळ पाऊस पडतो. मग आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की पाऊस 1 तास पडला, 2 तास पडला, 5 मिनिट पडला, 2 मिनिट पडला, दिवसभर पडला. म्हणजे काय तो जो ड्युरेशन आहे द ड्युरेशन अप टू विच ऑर फॉर विच द प्रेसिपिटेशन इज टू ऑकर, that duration is usually more or a longer duration is there for this type of extratropical cyclones. Okay, and the areal extent त्याचा जो डायमीटर आहे जो एरिया कव्हर होणार आहे that area is also more for this extratropical cyclones. Okay, this is about the extratropical cyclones. If you have any query then you are free to ask me. If there is no doubt then we will go for the next part. जर का तुम्हाला काही डाऊट असेल you are free to ask me please. Now the next type of the precipitation that is about the orographic precipitation. The orographic precipitation हे तुम्हाला जास्त करून तुम्हाला माहित असणार आहे. might be you have studied that part in geography, भूगोल मध्ये तुम्हाला झालं असेल. ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन म्हणजे काय राहतं की ज्या वेळेस विंड जो असतो किंवा वारे जे असतात ते समुद्र सपाटीपासून वाहत असताना त्याच्यामध्ये जी काही मॉइस्ट एअर असते ती मॉइस्ट एअर तर दाखवली जातो. हा समुद्र आहे, इथं वेपर्स तयार झालेले आहेत, वॉटर वेपर्स आपण म्हणू त्यांना. त्या काय झाल्या वाऱ्यामुळे ह्या अशा या डायरेक्शन मूव्ह व्हायला लागल्या. मग ते ऍक्च्युअली कसे व्हायला पाहिजे अशा पुढे जायला पाहिजे, परंतु मध्यंतरी काय झालं इथं माउंटेन आहे किंवा हिल आहे, डोंगर आहेत, पर्वतरांगा आहेत, त्याच्यामुळे काय झालं दे आर स्ट्रायकिंग हिअर, याच्यावरती आदळल्या गेल्या. मग त्याच्यामुळे काय झालं दे आर गेटिंग गायडेड टुवर्ड्स दी अपस्ट्रीम पार्ट. त्याच्यामुळे काय झालं तर त्या जी काही हवेबरोबर किंवा तो जो वारा वाहत होता दॅट विंड हॅज अचीव्ड द डिरेक्शन along the surface of that mountain or the hill, okay, or that barrier we can say, and they are moving now in a vertically upward direction. ते कुठे चालले vertically upward चालले. मग ज्या वेळेस तसे व्हर्टिकली अपवर्ड जातात आणि अपवर्ड गेल्यामुळे काय होणार आहे तिथं वरती गेल्यानंतर ना पुन्हा इथं कोल्ड रिजन होणार. म्हणजे when they are moving vertically upward they undergoes a change in a temperature. त्यांचं टेम्परेचर कमी कमी होत जात आहे, ते हळूहळू थंड होत जात आहे आणि त्याचं कंडेन्सेशन होते पूर्णपणे. देयर इज अ कंडेन्सेशन अँड इट रिझल्ट्स इन अ रेनफॉल.
तिथं काय व्हायला नंतर पाऊस पडायला लागला. आणि हे जे वारे आहेत हे पूर्णपणे इथं कंडेन्सेट होतात. ओके, आणि ज्या डायरेक्शनने आले म्हणजे ती डायरेक्शन म्हणजे आपण त्याला विंडवर्ड डायरेक्शन असं म्हणतो. The direction in which those winds are blowing, that direction is called as a windward, whereas the direction opposite to that mountain म्हणजे बॅरियरच्या अपोजिट साईडला जी डायरेक्शन असते तिला आपण लिवर्ड डायरेक्शन असं म्हणतो. लँडवर्ड किंवा लिवर्ड डायरेक्शन म्हटलं या साईडला. म्हणजे काय झालं की जे काही वारे आले होते ज्याच्यामध्ये जी पाण्याची वाफ होती ते वरती सरळ गेले, त्याचे ढग तयार झाले, क्लाउड झाले तयार, कंडेन्सेशन झालं आणि हेवी रेनफॉल त्याच रिजनला म्हणजे तिथंच पडला. खूप मोठा पाऊस पडला. आणि जे काही शिल्लक राहिलेले जे वारे होते ते डोंगराच्या वरती जाऊन त्याच्यामध्ये जी काही असणारे किंवा जो कंटेंट असणार आहे वॉटर पेपरचा, ती मॉइस्ट एअर म्हणून आपण, तो कंटेंट कमी राहतो आणि ते पुन्हा पुढे या साईडला येतात. या साईडलाही कंडेन्सेशन होतं, रेनफॉल होतो, परंतु दॅट रेनफॉल इज अ सो लेस प्रेसिपिटेशन म्हणूया आपण किंवा सो लेस रेनफॉल आपण म्हणूया. कुठे झाला तो लिव्हर्ड साईडला, कारण जी काही मॉइस्ट एअर होती तिचं पूर्णपणे कंडेन्सेशन झालं आणि या साईडला पाऊस पडून गेला. आणि जी तुमची लिव्हर्ड साईड होती त्या लिव्हर्ड साईडला जी एअर ब्लो झाली किंवा जी एअर स्लाइड होत आली त्या एअरमध्ये वॉटर पेपरचं कंटेंट किंवा मॉइश्चरचा कंटेंट जो होता तो कमी होता, त्याच्यामुळे या साईडला पडणारा पाऊस हा पूर्णपणे कमी राहतो. याला आपण पर्जन्य छायेचा प्रदेश असं म्हणतो. इन द मराठी लँग्वेज, मराठीमध्ये आपण याला पर्जन्य छायेचा प्रदेश असं म्हणतो. आपल्याकडे बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे महाबळेश्वर आणि वाई, म्हणजे या साईडला जो असणार ते या साईडला असणार वाई, जिथं पाऊस खूप कमी पडतो, आणि या साईडला कोण असणार तर महाबळेश्वर असणार आहे. आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो बघा, महाबळेश्वरला होणारं जे पर्जन्यमान आहे ते खूप जास्त आहे, कारण का जे काही त्या डोंगर सॉरी जे काही आपल्या त्या व्हॅलीज आहेत त्या व्हॅलीज मधून जे वाहणारे वारे आहेत ते बरोबर सह्याद्रीच्या पर्वतरांगाला असे स्ट्राईक होतात आणि स्ट्राईक झाल्यानंतर ते बरोबर वरती येत जातात आणि ते कोल्ड रिजन होते, पूर्णपणे थंड टेम्परेचर वरती साईडला थंड राहतं. त्याच्यामुळे काय होणार, त्याचं पूर्णपणे कंडेन्सेशन होणार आणि पूर्णपणे ते इट रिझल्ट 100% होणार नाहीये, परंतु मॅक्सिमम इट रिझल्ट इन अ कंडेन्सेशन अँड अ रेनफॉल यूज टू बी दॅट. आणि जे रिमेनिंग शिल्लक राहिलेले जे आहे एअर, दॅट अगेन यूज टू ब्लो टुवर्ड्स दी ऑन दी दॅट माउंटेन ऑर हिल अँड इट मूव्स टुवर्ड्स दी लिव्हर्ड साइड, म्हणजे डोंगराच्या अपोजिट साईडला जाते आणि नंतर इकडे त्याचं कंडेन्सेशन होऊन थोडाफार पाऊस पडतो. त्याला या साईडला आपण पर्जन्य छायेचा प्रदेश म्हणतो. ओके, आणि हा पर्जन्य प्रदेश असं आपण म्हणतो. तुम्ही बऱ्याच वेळा माइट बी यू केम अक्रॉस, राईट डाऊन द रिझन why the Mahabaleshwar used to receive a maximum quantity of the rainfall than the Vai. होतं का असं कुठे? ऐकले का? कुठं आलं तुमच्या वाचनामध्ये कुठं की तुम्हाला होतं भूगोलमध्ये? अरे ऐकले का कोण असं? लिहिले बघा, रेन शॅडो एरिया. रेन शॅडो म्हणजेच तो पर्जन्य छायेचा प्रदेश झाला आणि हा रेनफॉल एरिया म्हणजे पाऊस पडणारा एरिया झाला. इट मीन्स दॅट इन अन ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन when the moist air or the wind used to blow, it comes across an obstacles. म्हणजे ते ऑब्स्टॅकल तुमचं माउंटेन असेल, हिल असेल किंवा खूप मोठं जंगल असेल, खूप मोठी तिथं उंच झाडी असेल, त्याला काय होणार आहे, दोज वॉटर वेपर्स और दॅट विंड यूज टू स्ट्राईक, त्याची डायरेक्शन चेंज होते, ते वरती जातं आणि इट रिझल्ट्स इन अ कंडेन्सेशन अँड अ रेनफॉल. सच टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज अ ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन. आले लक्षात? अंडरस्टूड? लक्षात आलेलं आहे का? अरे येस नो? Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay, thanks. Okay. We'll summarize now. So how it happens, so that now I'm summarizing here. So when that a moist air is gets moved up due to the obstacles, means the rising of the moist air masses due to the obstacles or the barriers in the form of the mountains or the hills, okay, and rising up leads to the condensation and the precipitation. जे काही मॉइस्ट एअर होती ती काय झाली, मूव्ह होत असताना तिला ऑब्स्टॅकल आल्यामुळे, अडथळा आल्यामुळे, तो अडथळा कसा होता, उंच असं एक बॅरियर होतं. अडथळा म्हणजे काय होतं, उंच असं माउंटेन किंवा हिल होते, म्हणजे पर्वतरांगा होत्या किंवा डोंगर होते खूप मोठे, त्याला ते वारं स्ट्राईक झालं असं आणि स्ट्राईक झाल्यामुळे ते वारं वरती वरती गेले आणि वरती गेल्यानंतर काय झालं, इट हॅज बीन गॉट अंडर द प्रोसेस ऑफ कंडेन्सेशन. त्याचं काय झालं, टेम्परेचर कमी झालं
डायरेक्टली व्हेपरचं कन्व्हर्जन हे तुमचं वॉटर ड्रॉपलेट मध्ये झालं, तिथं प्रेसिपिटेशन झालं. Such type of the precipitation is called as an orographic precipitation. Best example is from the Maharashtra is a Mahabaleshwar, and considering about an whole India, then a Himalayan region used to have the precipitation in the form of the orographic only. म्हणजे all precipitation in an Himalayan region is an orographic precipitation. ओके, आता आपल्याकडे जर का फ्लॅट टेरेन बघितला तर फ्लॅट टेरेन मध्ये ओरोग्राफिक नसणार आहे. But for the mountainous regions, we used to have an orographic precipitation. So those are the types of the precipitation. Which are those? Orographic, cyclonic, and which is the third one? तिसरा कोणता आहे? Orographic, cyclonic, आणखी कोणता आहे? I'm expecting it from your side. Frontal precipitation, right? फ्रंटल मध्ये कोणकोणते टाइप येतात? कोल्ड, वॉर्म आणि स्टेशनरी. राईट. कोल्ड, वॉर्म आणि स्टेशनरी. कोल्ड फ्रंट मध्ये काय होते? कोल्ड एअर मास हे वॉर्म एअर मासला रिप्लेस करते, ढकलत नेते पुढे. वॉर्म एअर मध्ये काय होतंय? वॉर्म फ्रंट मध्ये काय होते? वॉर्म एअर रिप्लेसेस द कोल्ड एअर. आणि स्टेशनरी मध्ये दोघं ऍट ए टाइम त्या लो प्रेशर बेल्ट कडे येतात आणि बरोबर दोन्हीकडून आपल्याला तिथं कॉन्टॅक्ट सरफेस किंवा फ्रंटल सरफेस मिळतोय. ओके, त्यानंतर नॉर्दर्न हेमिस्फिअर मध्ये सायक्लोनची डायरेक्शन कशी असते रे? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर व्हॉट इज द डिरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दी सायक्लोन्स? Anti-clockwise. Anti-clockwise. And in the southern hemisphere? Clockwise. Clockwise. Correct. So now we'll go for the next part. आपण टाइप्स बघितले, फॉर्म्स बघितले प्रेसिपिटेशनचे. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन. हे होणारं जे पर्जन्य आहे ते मोजायचं कसं? आता पर्जन्य होत असताना किंवा डायरेक्टली कंडेन्सेशन होत असताना, that condensation used to be there in the form of either in the rainfall or in the form of a snowfall. म्हणजे जास्त करून आपल्याकडे जे होणारं पर्जन्य आहे ते म्हणजे एकतर बर्फवृष्टी होते किंवा पाऊस पडतो, आपण म्हणतो स्नोफॉल किंवा प्रेसिपिटेट म्हणजे रेनफॉल होतो आपल्याकडे. मग हे होणारा स्नोफॉल आहे किंवा होणारा जे रेनफॉल आहे तो मोजायचा कसा? हाऊ टू मेजर इट अँड व्हॉट आर द टेक्निक्स दोज आर युज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रेसिपिटेशन? That part now we are going to have here. Just a minute. You have to see the various methods those are used for the measurement of the precipitation. तर बऱ्याच वेळा आपण म्हणतो की 10 मिलीमीटर पाऊस पडला, 20 मिलीमीटर पाऊस पडला, 1 सेंटीमीटर पाऊस पडला, 2 सेंटीमीटर पाऊस पडला. तर हे 1 सेंटीमीटर पाऊस पडला म्हणजे नेमकं किती पडला? आपण जर पाऊस पडताना बघतो की नदीमध्ये पाणी आलं, ओढ्यामध्ये पाणी आलं, पूर सदृश्य परिस्थिती जनरेट झाली. मग हे 1 मिलीमीटर पडला म्हणजे कुठं पडला किंवा कसा मोजला, हे कसं मोजतात? Those methods and the various instruments those are used for the measurement of the precipitation we are going to have now. We are going to have a discussion over that. Okay, so for the rainfall, as far as the rainfall is considered, for the measurement of the rainfall or a rainfall may be measured by using a rain gauges. तर रेन गेज काय असतं तुम्हाला दाखवणार आहे. रेन गेज दोन टाइपचे असतात, एक म्हणजे रेकॉर्डिंग टाइपचे, दुसरं म्हणजे नॉन रेकॉर्डिंग टाइपचे असतात. Okay, so rainfall may be measured by a network of rain gauge which may either be of a non-recording or a recording type. म्हणजे the instrument which we are going to use for the measurement of the rainfall is called as a rain gauge. Rain gauge, gauging म्हणजे मेजरमेंट करत जाणं. ओके, आणि कशाचं करतोय आपण? रेनचं करतोय, पडणाऱ्या पावसाचं करतोय. मग ते पावसाचं मेजरमेंट करण्यासाठी आपण दोन टाइपचे रेन गेज वापरतो. एक म्हणजे रेकॉर्डिंग टाइप, त्याला ऑटोमॅटिक म्हटलं जातं, आणि रेकॉर्डिंग नॉन रेकॉर्डिंग म्हणजे त्याला आपण नॉन ऑटोमॅटिक असं म्हणतो आपण. म्हणजे डायरेक्टली आपण एकदम किती पाऊस पडला त्याचा ग्राफ ट्रेस होत नाहीये. सो जनरली टू टाइप्स ऑफ रेन गेजेस आर देयर. इट इज अ रेकॉर्डिंग टाइप अँड नॉन रेकॉर्डिंग टाइप. फर्स्ट वन, इट इज अ नॉन ऑटोमॅटिक रेन गेज or it is also called as a non recording, which includes the Siemens rain gauge. ते जे रेन गेज आहे म्हणजे ते जे इन्स्ट्रुमेंट आहे which was developed firstly, ते म्हणजे सायमन्सने डेव्हलप केलं म्हणून त्याला सायमन्स रेन गेज असं आपण म्हणतो. ओके, खरंच ऑटोमॅटिक जे आहेत म्हणजे जास्त करून आपल्याकडे सायमन्स रेन गेज वापरला जातो म्हणून फक्त एकच घेतलेला आहे मी इथं. सेकंड टाइप ऑफ द रेन गेजेस इज अ ऑटोमॅटिक रेन गेजेस. त्याला आपण रेकॉर्डिंग
रेन गेजेस असं म्हणतो. म्हणजे डायरेक्टली आपल्याला ग्राफ ट्रेस होतो, आपण बघणार आहे कसा ट्रेस होतो ते. And under that we have a 2 to 3 different types of the rain gauges. The first one is weighing bucket rain gauge. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय आहे, एक आतमध्ये बकेट असतं, तेवढे क्वांटिटी जर का पाणी त्याच्यामध्ये आली की बरोबर ते बकेट नंतर एम्प्टी होतं, तेवढं मास रेकॉर्ड होतं, नंतर पुन्हा फिलअप होतं, पुन्हा एम्प्टी होतं आणि बरोबर ते क्लॉक ड्रिव्हन राहतं, त्याच्यावरती आपला ग्राफ ट्रेस होत जातो. So first one is weighing bucket, tipping bucket, float type rain gauge. Okay, so those are the three different recording type of rain gauges are there. Non recording मध्ये आपण एकच बघणार आहे, तो म्हणजे Siemens rain gauge. Whereas in automatic rain gauge or the recording rain gauge, we are going to have three types. First one is weighing bucket, second one is tipping bucket, whereas third one is a float type rain gauge. Okay, so now we'll start for the first one, that is a non-recording, non-automatic Siemens rain gauge. Okay, this is a schematic view of the Siemens rain gauge. Dimensions are a standard one. ज्या काय dimension तुम्हाला दिसत येतं, those dimensions are a standard one. Okay, so this is a platform. जे फाउंडेशन जे आहे, that foundation is made up from the masonry. जे काही फाउंडेशन आहे ते मॅसनरी फाउंडेशन राहतं. The dimensions of the that foundation are about 60 by 60 by 60, length, width and height. लांबी, रुंदी, उंची जी आहे, that is about 60 centimeter by 60 centimeter by 60 centimeter. Here we are finding as a 55 centimeter, that is up to this one, and remaining 5 centimeter is up to this point. जो आपल्याला slanting surface दिसतोय, त्या slanting surface ची जी आपल्याला height दिसते, that is about 5 centimeter, and a vertical surface we are finding up to some extent, that is about 55 centimeter in a height. Similarly, width total is a 60 centimeter and length is also a 60 centimeter. Okay, this is about the foundation strata, which is made up of the masonry. म्हणजे आपल्याला परमनंट आहे असं आपण म्हणूया त्याला. आफ्टर दॅट म्हणजे हा फाउंडेशनचा पार्ट झाला. आता रेनफॉल मोजायचा कसा, ऍक्च्युअली मेजरमेंट कसं होत आहे, ऍक्च्युअली रेन मोजण्यासाठी याच्या आतमध्ये एक पॅन ठेवलेलं असतं, पॅन किंवा बॉटल असते, तर त्याला मेजरिंग जार असं म्हटलं जातं. ओके, सो हिअर ग्लास बॉटल म्हटलेला इथं, त्याला आपण मेजरिंग जार असं म्हणूया. सो दिस इज अ ग्लास बॉटल, ही याच्यामध्ये ठेवलं, पण त्याच्या बाहेर आपल्याला जे दिसते ही दिस इज कॉल्ड एज रिम. म्हणजे काय, ती बॉटल, फनेल वगैरे सर्वच्या सर्व ठेवण्यासाठी तिथं काय केलेलं आपण, तर त्याच्या फाउंडेशन मध्ये आपण एम्बेडेड केलेलं आहे. कुणाला, या रिमला. हा तिचा फाउंडेशन स्टार्टामध्ये एम्बेडेड करण्यासाठी ठेवलेलं, जेणेकरून व्हर्टिकली डाऊन जाऊ नये. Base of that is a 20 centimeter, whereas the top is about a 12.5 centimeter. Those dimensions are a standard one. कारण ज्यावेळेस सायमन्सनी त्याचा शोध लावला, त्यावेळेस त्याचा ज्या डायमेन्शन्स त्यांनी स्टँडर्ड केल्या, ऍज पर दोज डायमेन्शन्स वी आर हॅव्हिंग हिअर. ओके, म्हणजे जी टॉपची डायमेन्शन आहे त्याची डायमीटर आपण म्हणूया, दॅट इज 12.5 सेंटीमीटर, अँड द बॉटम विड्थ इज अबाउट 20 सेंटीमीटर. याची हाईट जर का बघितली आपण एम्बेडेड पोर्शनची, तर ती अबाउट 10 सेंटीमीटर आहे. embedded in a foundation किती आहे, 10 सेंटीमीटर आहे, 5 and 5. Out of that 5 centimeter it is up to this one. म्हणजे जो पोर्शन जस्ट अँड काय म्हणतात सपोर्ट मेकॅनिझम करतोय, कोणाला, त्या बॉटलला आतमधल्या किंवा त्या जारला, त्या बॉटलला सपोर्टिंग साठी जो मेकॅनिझम आहे फाउंडेशनच्या ठिकाणी किंवा बेसला, दॅट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इन अ डेप्थ. Whereas the remaining 5 centimeter is again embedded in the foundation in a, and that depth is got accommodated by the glass tube or the glass bottle also. म्हणजे बॉटल सुद्धा तेवढी 5 सेंटीमीटर आपली त्या फाउंडेशन मध्ये आतमध्ये येते असं आपण म्हणूया. ओके, इथं आपल्याला इथं साईडला त्यांनी दाखवलेलं ग्लास बॉटल असेल, किंवा बऱ्याच वेळा मेजरिंग जार ठेवला जातो, किंवा काय केलं जातं, ग्लास बॉटल ठेवायची आणि ती बॉटल म्हणजे दररोज सकाळी 8:30 ला, ऍज पर द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, daily at 8:30 AM, the amount of the rainfall which is getting collected in this jar is used to be measured. म्हणजे दररोज सकाळी 8:30 ला, म्हणजे आज सकाळी 8:30 ला मोजलं की उद्या सकाळी 8:30 ला, म्हणजे तो 8:30 ते आजच्या सकाळचा 8:30 ते उद्याचा 8:30 हा एक दिवस पकडला जातो. त्यासाठी फॉर मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल. आणि इथं मिळालेलं जे ग्लास बॉटल मधलं वॉटर आहे, कलेक्ट केलेलं रेनफॉल आहे, तो नंतर बरोबर या जार मध्ये घ्यायचा, मेजरिंग जार मध्ये इथं, आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला समजून जातं की बाबा त्या 24 तासामध्ये किती पाऊस पडला.
त्यामुळे डायरेक्टली मेजरमेंट करता येतं. ओके, सो द ग्लास बॉटल और द मेजरिंग जार जर वापरला असेल डायरेक्टली तर दॅट इज अबाउट अ 7.5 to 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर. जो डायमीटर आहे, दिस डायमीटर इज अबाउट 7.5 to the 10 सेंटीमीटर. ओके, देन रिगार्डिंग द फनेल, जे काही फनेल आहे तर कलेक्टिंग आपण म्हणू त्याला आपण कलेक्टिंग जार असं म्हणतो त्याला आपण. जेव्हा किंवा आपण बऱ्याच वेळा ऑइल भरत असताना, ऑइल पोर करत असताना किंवा इतर काही गोष्टी आपण ज्यावेळेस पोर करतो त्यावेळेस आपण एक फनेल वापरतो, जेणेकरून त्याचा टॉपचा सरफेस मोठा असतो आणि खाली ते निमुळतं राहतं. त्याच्यामधून आपल्याला बरोबर ते म्हणजे त्याचा पर्पज काय फनेलचा, कलेक्टिंग द रेनफॉल अँड डिरेक्टिंग द रेनफॉल टुवर्ड्स दिस ग्लास बॉटल. इथून या हा आपण त्याला कलेक्टिंग चेंबर म्हणूया किंवा कलेक्टिंग एरिया म्हणूया. या कलेक्टिंग एरियामध्ये जो काही पाऊस पडणार आहे तो पूर्णपणे कलेक्ट करणे आणि तो कलेक्ट केलेला जो रेनफॉल आहे तो नंतर डायरेक्ट करणे, त्याला डायरेक्शन देणे कुठं, या बॉटलकडे. हा पर्पज कोणाचा आहे तर त्या फनेलचा आहे. त्याची जी डायमेन्शन आपल्याला दिलेली आहे, ओके, दॅट डायमेन्शन एक्सटेरियर डायमेन्शन इज गिवन टू अस, इट इज अ 12.5 सेंटीमीटर. आणि जी रिम आहे, जी आउटसाइड रिम आपण म्हटलं होतं हिला, इट इज अ 30 सेंटीमीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल. जमिनीच्या वरती आपल्याला कंपल्सरी 30 सेंटीमीटर जमिनीच्या वरती होते, म्हणजे सॉइल दिसते आपल्याला इथं. दिस इज ऑन ग्राउंड लेवल. दिस 5 सेंटीमीटर अँड दिस 25 सेंटीमीटर्स means about a 30 centimeter is above the ground level. Okay, so this is about the mechanism of the Siemens rain gauge. कधी मेजरमेंट करणार तुम्ही याचं, दररोज सकाळी 8:30 वाजता ऍज पर द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रमाणे स्टँडर्ड आहे, म्हणजे डेली ऍट 8:30 AM we will have to go for the measurement of the water. Now might be you had a question in your mind that the collecting chamber if you are looking for, जर का आपण फनेल बघितलं तर फनेलचा कलेक्टिंग एरिया जो आहे तो इथून इथपर्यंत आहे. जेवढा डायमीटर या आतमधल्या पाईपचा आहे तेवढा त्याचा त्या कलेक्टिंग एरिया आहे, आणि जी आतमध्ये ग्लास बॉटल जे आहे ते ग्लास बॉटलचा एरिया कमी आहे. इट मीन्स दॅट द वॉटर विच विल बी गेट कलेक्टेड थ्रू दिस कलेक्टिंग एरिया, ह्या कलेक्टिंग एरियामध्ये जे कलेक्ट होणारं वॉटर आहे ते आपण जेव्हा याच्यामध्ये स्टोअर करू त्यावेळेस ऑब्व्हियसली याची हाईट जी इथे येणार आहे ती हाईट जास्त असणार आहे. देन हाऊ कम इट विल बी ॲक्युरेट वन. मग ते ॲक्युरेट कसं असेल? So for maintaining the accuracy, they used to have some correcting parameters also there. Okay, just a minute. Now we will summarize the things for the Siemens rain gauge over here. Okay, so usually rainfall is measured. Rainfall measurements are made at 8:30 hours IST, Indian Standard Time प्रमाणे. 8:30 म्हणजे सकाळी 8:30 वाजता. Sometimes at 17:30 म्हणजे 5:30, बरोबर आहे का, 5:30 PM. ओके, if the rainfall is more then in that case they used to go for at 17:30 म्हणजे 5:30 ला, otherwise they used to go for at 8:30, okay, as per the IMD we used to have. Then the Siemens rain gauge gives only the total depth of the rainfall for the previous 24 hours. म्हणजे जो काही कलेक्ट होणारा जो रेनफॉल आहे कुठं याच्यामध्ये, तो कुठेपासून सुरू होणार, समजा तुम्ही आज सकाळी सुरू केले मेजरमेंट, कधी 8:30 ला तुम्ही बरोबर त्याच्यातलं वॉटर पूर्णपणे बाहेर घेतलं आणि मेजरमेंट सुरू केलं. समजा टुडे इज अ वेन्सडे. ओके, आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हिअर. सो ऍट वेन्सडे वी हॅव स्टार्टेड. आपण कुठेपर्यंत कंटिन्यू करणार हे, नेक्स्ट 8:30. आता नेक्स्ट 8:30 म्हणजे कुठले असणार, दॅट विल बी ऑफ अ थर्सडे. ओके, दॅट विल बी ऑफ अ थर्सडे. म्हणजे वेन्सडे आणि थर्सडे यांच्यामधला जो 8:30 to 8:30 जो 24 hours जो टाइम पिरियड झाला, या 24 तासामध्ये पडलेला जो पाऊस आहे तो आपल्याला मिळणार आहे. म्हणजे तो पास्ट मधला झाला, बरोबर आहे का. उद्या सकाळी 8:30 ला आपण बघणार आहे, परंतु बऱ्याच वेळा काय होतं की पाऊस पडत असताना कंटिन्युअसली पडत नाहीये. म्हणजे काय, समजा सकाळी 8:30 ला पाऊस 8:30 ते 9 काहीच पाऊस पडला नाहीये. 9 to 9:30 खूप हेवी रेनफॉल झाला. नंतर समजा 10 ते रात्री 11 पर्यंत पाऊसच पडला नाहीये, काहीच पडला नाहीये. आणि रात्री 11 पासून नंतर समजा पहाटे 1 पर्यंत पुन्हा पाऊस पडला. ओके, अशा पद्धतीने पाऊस पडला, नंतर पाऊस बंद झाला, पुन्हा पाऊसच पडला नाही. म्हणजे हे जे 3 स्लॉट होते किंवा ह्या 2 स्लॉट मध्ये जो पाऊस पडला तो टोटल रेनफॉल जो आहे तो या आपण काय कुठे होणार आहे, याच्यामध्ये कलेक्ट होणार आहे. म्हणजेच काय झालं की वी आर मेजरिंग द टोटल रेनफॉल विच हॅज बीन ऑकर्ड इन अ पास्ट 24 hours. पाठीमागच्या 24 तासामध्ये जो टोटल पाऊस पडला तो आपल्याला कळाला, परंतु कोणत्या टायमिंगला किती पाऊस पडला हे आपल्याला कळणार नाही.
दिस इज अ ड्रॉबॅक ऑर लिमिटेशन ऑफ अ सिमन्स रेन गेज. लक्षात येतं बघा. इथं काय होणार आपल्याला, आपण काय केलं, एक फनेल घेतलं किंवा एक आपण जार घेतला आणि जार आपण सरळ सरळ बाहेर ठेवला. आपण मेजरमेंट करतो असं आपण अजून करूया. आपण सकाळी 8:30ला ठेवला बाहेर, आपल्या घराच्या वरती ठेवला, जिथं काही ऑब्स्टॅकल नाही अशा ठिकाणी ठेवला, तिथं झाडांमध्ये वगैरे पाऊस अडकत नाहीये अशा ठिकाणी आपण ठेवलं, म्हणजे जेणेकरून क्लिअर जे पडणारे जे पाऊस डायरेक्ट त्याच्यामध्ये येईल अशा ठिकाणी ठेवला. परंतु आपण ठेवला 8:30ला आज सकाळी आणि उद्या 8:30ला आपण बघणार किती त्यात पाणी कलेक्ट झालं. ते कलेक्ट झालेलं जे वॉटर असणार ते गेल्या 24 तासामधलं टोटल पडलेल्या पावसाचं पाणी असणार. आणि त्याची जी डेप्थ येणार 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जी काय असणार तेवढा मिलीमीटर पाऊस तिथं पडला आपण म्हणणार, ते आपल्या एरियामध्ये पडला म्हणून. परंतु आपल्या एरियामध्ये जो पाऊस पडला तो पडत असताना कंटिन्युअसली पडला नाही. म्हणजे 8:30 ज्या दिवशी आपण ठेवलं, आज सकाळी ठेवलं, ते उद्याच्या 8:30 पर्यंत सकाळच्या तो कंटिन्युअसली पडलेला नाहीये, तो टप्प्याटप्प्याने पडला. मग त्या टप्प्याटप्प्याने पडत असताना तो पहिल्या फेज मध्ये किती पडला, दुसऱ्या फेज मध्ये किती पडला, तिसऱ्या फेज मध्ये किती पडला, याचं आपल्याला डिस्ट्रीब्युशन करता येत नाही. वी कांट गेट द आयडिया इन पर्टिक्युलर टाइम पिरियड हाऊ मच अमाउंट ऑफ द रेनफॉल हॅज बीन ऑक्युर्ड. Isn't it? This is the limitation of the Siemens rain gauge. This is the limitation of the non-recording rain gauge. लक्षात येतं बघा मी काय म्हटलं तर, आपल्याला कोणत्या वेळेस किती पाऊस पडला हे आपल्याला कळणार नाही, परंतु गेल्या दिवसामध्ये किंवा लास्ट 24 आवर्स मध्ये किती पडला, दॅट आयडिया वी विल गेट फ्रॉम दिस. ओके. Then it does not give the intensity and the duration of the rainfall during a different time intervals. म्हणजे जे आपण एक्सप्लेन केलं ते, म्हणजे हे काय म्हणणार आपल्याला, इन द लास्ट 24 आवर्स, सपोज हिअर an example I would like to say 20 millimeter is a amount which is collected in the jar. समजा इथपर्यंत कुठेतरी आपलं 20 आहे असं आपण अझूम करूया. आय एम अझुमिंग हिअर 20 मिलीमीटर एवढी राईज झाली वॉटरची कुठून या जार मध्ये आपण ते ओतल्यानंतर इथपर्यंत आलं. हे किती वेळामध्ये झालं, 24 आवर्स मध्ये झालं. म्हणजे आपण काय म्हणणार, इन लास्ट 24 आवर्स द रेनफॉल विच इज ऑकर्ड और विच वॉज ऑकर्ड इज अ 20 मिलीमीटर्स. मग किती रिजन मध्ये पडला, समजा 10 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये पडला. एरिया इज अबाउट 10 किलोमीटर स्क्वेअर. देन वी विल गेट द व्हॉल्यूम इझिली, व्हॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल. व्हॉल्यूम कसं करणार, एरिया इंटू द डेप्थ. हा डेप्थ म्हणजे काय आहे, ही रेनफॉलची डेप्थ आहे. किती मिलीमीटर पडला, 20 मिलीमीटर पडला. कन्वर्ट दॅट टू द किलोमीटर्स और कन्वर्ट दॅट किलोमीटर्स टू द मिलीमीटर्स. You will get directly the volume of the rainfall which has been occurred in that whole area or a whole region. But it doesn't give us an intensity. Intensity म्हणजे काय, किती मिलीमीटर पर आवर झाला किंवा किती सेंटीमीटर पर आवर झाला. पर डे इट इज गोइंग टू गिव्ह अस, एका दिवसामध्ये किती पडला आपल्याला कळणार आहे, परंतु पर आवर म्हणा किंवा पर 2 आवर्स आपण म्हणूया किंवा पर मिनिट म्हणूया आपण, ती जी मॅग्निट्यूड आहे ती मॅग्निट्यूड आपल्याला मिळणार नाही. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द सिमन्स रेन गेज और अ नॉन रेकॉर्डिंग रेन गेज. अंडरस्टूड? आले लक्षात? लक्षात आले का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thanks. Now we'll go for the next one. Okay, just a minute. The next type म्हणजे याच्यामध्ये आपल्याला रेकॉर्डिंग कॅपॅसिटी. I forgotten to tell you that how much capacity is to have. The capacity is about 1.25 centimeter. म्हणजे जो जी बॉटल आहे आपली ग्लास बॉटल, that glass bottle is having the capacity up to the 1.25 centimeters recording. मग त्याच्यापेक्षा जास्त पाऊस पडल्यानंतर काय होणार ते आपण मोजू शकणार नाहीये. इट विल बी अ ओव्हरफ्लो, याच्यावरनं ओव्हरफ्लो होणार. बट जनरली 1.25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मीन्स इट इज अन ह्यूज अमाउंट. 1.25 सेंटीमीटर रेनफॉल होणे म्हणजे खूप मोठा रेनफॉल झाला. आपण 10 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर पाऊस जरी पडला तरी आपल्याकडे फ्लड येतो. ओके, बिलीव्ह मी. 10 ते 20 मिलीमीटर जरी पाऊस पडला किंवा 1 सेंटीमीटर म्हणजे 80 मिलीमीटर पर्यंत जर पाऊस पडला तर आपल्याकडे फ्लड कंडिशन तयार होते, पूर येतो. Okay, so 1.25 centimeter is a huge amount of the capacity we can say. This is the capacity of the Siemens rain gauge, which is about 1.25 centimeters. Okay. Now the next one is the recording one. Recording मध्ये काय होतंय तर आपल्याला इंटेन्सिटी कळते, दर तासाला दर मिनिटाला किती पाऊस पडला ते कळतं.
मग त्याच्यामध्ये मेकॅनिझम काय असू शकेल, तर व्हॉट विल बी द मेकॅनिझम इनसाइड दॅट, सो दॅट इट इज गिव्हिंग अस अन directly the amount of the rainfall occurring per hour, per minute, or per unit duration, we can say. Okay, that we are now going to have an discussion over that. Okay, so first recording rain gauge is a tipping bucket rain gauge. Directly I am getting the gauge firstly here. This is the schematic of the tipping bucket gauge rain gauge. I have taken this from the book itself. Okay, the tipping bucket मध्ये काय राहतंय, तर इथं आपल्याला दिसते बघा, those are the buckets, those are mounted over here. जसं आपलं पेल्टन व्हील वरती जसे ज्या कप्स माउंट केलेले असतात पेल्टन व्हील वरती, म्हणजे मेकॅनिझम आपण बघितलं तर या टाइपचं राहतं, म्हणजे those are the cups we can say. Likewise, this is the one of the cup, then this is the another one cup I would like to go for. दोन कप दाखवतो इथं, हा याचा ऍक्सिस असेल, हा इथं ऍक्सिस आहे. मेकॅनिझम काय राहतं की एक कप हा बरोबरली पोझिशन घेतो, म्हणजे हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये बघितलं आपण तर हा एक कप आपल्याला दिसणार, याच्या पाठीमाग साईडला बॅक साईडला दुसरा कप असणार आहे आणि त्याचा ऍक्सिस असणार आहे इथं. अँड दिस इज द कलेक्टिंग एरिया दॅट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर इन अ डायमीटर. त्याला आपण रिसिव्हर म्हटलंय. ओके, म्हणजे रिसिव्हर म्हणजेच कलेक्टिंग चेंबर आहे इथं. त्या कलेक्टिंग चेंबरला आपण फनेल लावलेला आहे इथं. आफ्टर द फनेल मीन्स वॉटर विल बी गेट कलेक्टेड इन दिस कलेक्टिंग चेंबर इट विल गेट डायरेक्टेड. त्याला पूर्णपणे कलेक्ट करून एका पॉइंटला डिरेक्ट केलं जातं, आउटलेट म्हणून आपण त्याला. अँड थ्रू दिस आउटलेट द वॉटर इज गोइंग टू ड्रॉप इन द बकेट. या बकेटमध्ये ते पाणी भरलं जाणार. म्हणजे बकेट कुठे तुमच्या इथं, समजा तुमची इथं बकेट अशी, ही बकेट आपण लावलेली आहे सध्याला, पोझिशन ते ऑटोमॅटिकली घेतो. या बकेटमध्ये पाणी येणार. ओके, ही बकेट ज्यावेळेस फुल होते त्यावेळेस काय होणार, हे इनबॅलन्स होणार. म्हणजे हे बकेट आता खाली खाली जाणार आणि हे बकेट वरती वरती येणार. एक पोझिशन अशी येते की बकेट पूर्णपणे रिव्हर्स होते, म्हणजे खालच्या साईडला जाते आणि ही पूर्णपणे याच्यातलं जे वॉटर आहे ते वॉटर पूर्णपणे म्हणजे एम्प्टी होणार. म्हणजे रोटेशन होत असताना काय होणार आहे, ही बकेट रोटेट होत असताना कम्प्लिटली ही रिव्हर्स होते, ओपनिंग खाली होतं, पाणी खाली पडतं आणि नंतर बरोबर जी एम्प्टी बकेट आहे ती बरोबर त्याचं पोझिशन घेते. म्हणजेच त्या बकेट मधलं जे पाणी होतं ते बरोबर खाली येणार आणि हे नंतर आपण या आउटलेट मधनं ह्या मेजरिंग जार मध्ये खाली येईल. आणि ज्या वेळेस हे रोटेशन होत असतं, म्हणजे हा ऍक्सिस रोटेट होणार होता बकेट रोटेट झाल्यामुळे, आणि याचं जे रोटेशन आहे ते बरोबर आपल्या रेकॉर्डिंग डिव्हाइसला लावलेलं असतं. म्हणजे तर रोटेटिंग ड्रम असतो असा, या टाइपचा असा ड्रम असतो, त्याच्यावरती ग्राफ पेपर असा रॅप केला असतो, त्याला गुंडाळलेला असतो. त्याच्यामुळे काय होणार, ज्यावेळेस रोटेट होणार याला पेन माउंट केलेला असतो. एक रोटेट होत असताना याच्यावरती बरोबर काय होणार, ड्रम हा आपला क्लॉक ड्रिव्हन असतो, म्हणजे घड्याळाप्रमाणे घड्याळ जसं आपलं राहतो, म्हणजे 24 हावर मध्ये त्याचं वन रोटेशन कम्प्लीट होणार, त्या पद्धतीने रोटेशन राहतं. ओके, ते बरोबर रोटेट होत राहतं क्लॉक घड्याळा बरोबर, आणि ते रोटेट होत असताना ग्राफ पेपर त्याच्या बरोबर रोटेट होत राहणार. आणि हे सडनली खाली पडणार त्यावेळेस बरोबर याच्यावरती पेनची मुवमेंट आपल्याला अशी दिसणार. म्हणजे त्या ग्राफ पेपरवरती डायरेक्टली आपल्याला डिस्प्लेसमेंट अशी दिसत जाणार, जी काय असेल ते. ही झालं आपलं टाइम ड्युरेशन. ओके, आणि ही त्याचं आपण जी बकेटची जी कपॅसिटी असेल त्या तेवढी कपॅसिटी भरली तर सडनली खाली पडणार. म्हणजे समजा आपण असं अजून करूया की 1 युनिट एवढी कपॅसिटी आहे, 1 युनिट झालं की एक खाली आलं, आपल्याला टाइम मध्ये कळणार की किती टाइम मध्ये तेवढं किती युनिट पाणी आपल्याकडे मिळालं. समजा 1 हावर आपण म्हणूया, 1 हावर मध्ये ते बकेट खाली पडलं, म्हणजे बकेट पूर्णपणे एम्प्टी झालं. इट मीन्स दॅट द 1 हावर इन अ 1 हावर 1 युनिट ऑफ द रेनफॉल हॅज बीन ऑफ. अशा पद्धतीने आपल्याला डायरेक्टली रेकॉर्डिंग होतो. आणि दर 24 तासांनी काय करायचं, तो आपला जो ग्राफ पेपर आहे तो बाहेर घ्यायचा, आणि ग्राफ पेपर आपण बाहेर घेतला की नंतर नवीन ग्राफ पेपर लावून द्यायचा त्याला. म्हणजे आपल्याला आफ्टर अँड प्रिस्क्राइब्ड टाइम पिरियड, म्हणजे 24 आवर असेल, 12 आवर असेल, जो काही असेल त्या टाइम पिरियड मधला आपल्याला ऑटोमॅटिकली रेनफॉल कळणार आपल्याला. म्हणजे अमाऊंट ही कळेल, टोटल अमाऊंट ऍडिशन केली की मिळणार. त्याची इंटेन्सिटी म्हणजे किती मिलीमीटर पर आवर झाला, किंवा काही वेळा जर पाऊस पडत नसेल तर काय होणार, हे फक्त असं स्टेशनरी दिसणार आपल्याला, लाईन आपल्याला स्टेशनरी दिसत. देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ द रेकॉर्डिंग, कारण बकेट जर का हल्ला नाही तर हा ऍक्सेस फिरणारच नाही. म्हणजे पेन जो त्याला माउंट केलेला आहे दॅट पेन विल हॅव अ स्ट्रेट लाईन. देयर विल नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ द रेकॉर्डिंग. ओके, सो फॉर द टिपिंग बकेट, द टिपिंग बकेट का म्हटलं आपण, बिकॉज आफ्टर गेटिंग अ फुलफिल दॅट बकेट इज गोइंग टू अ एम्प्टी अँड न्यू बकेट इज गोइंग टू टेक द पोझिशन. पहिलं बकेट भरल्यानंतर ना त्याची ते काय होणार आहे, बरोबर दुसरं बकेट जे काउंटर बॅलन्सिंग करणार आहे, ते काउंटर बॅलन्सिंग इन द सेन्स कसं असणार आहे, जस्ट आय विल शो यू. समजा हा आपला पेन आहे, हा शाफ्ट आहे, त्याला 2 बकेट लावलेला असणार, एक या बाजूला असणार,
या साईडचं असं असेल, तुम्हाला दिसते की नाही बघा, आय विल शो यू लाईक दिस, आणि दिस इज अनदर वन. त्या 2 बकेट आहेत समजा, पाणी सुरुवातीला या बकेटमध्ये पडत आहे, हे बकेट भरलं, हे बकेट भरलं काय होणार, हे असं खाली येणार, म्हणजे हे उलट होणार इकडं, दुसरं बकेट बरोबर त्याची पोझिशन घेणार. सेकंड बकेट इज गोइंग टू टेक द पोझिशन. मग ज्यावेळेस ते बकेट खाली पडणार भरलेलं, त्यावेळेस आपलं त्याचं रोटेशन होणार, ह्या शाफ्टचं रोटेशन होणार, आणि हा शाफ्ट आपण पुढे त्याला काय केलंय, पुढे पेन लावलेला आहे. दॅट पेन इज कंटिन्युअसली ट्रेसिंग ओव्हर द ग्राफ पेपर विच इज माउंटेड ऑन अ रिव्हॉल्विंग मेकॅनिझम. याला पुढे काय असतंय, रिव्हॉल्विंग मेकॅनिझम असते. त्या रिव्हॉल्विंग मेकॅनिझमला जे क्लॉक ड्रिव्हन रिव्हॉल्विंग मेकॅनिझम आहे त्याच्यावरती आपण ते डायरेक्टली ट्रेस करून जातो. ओके, त्याला टिपिंग बकेट काय म्हणायचं, कारण एक बकेट भरल्यानंतर ना ते बकेट एम्प्टी होत आहे आणि नंतर ना पुढचं बकेट येत जात आहे. ओके, नंतर तिथं काय होतंय, नेक्स्ट बकेट तिथं पोझिशन घेतो, म्हणून त्याला आपण टिपिंग बकेट असं म्हणतोय. ओके, सो समरायझिंग द थिंग्स, इट कन्सिस्ट ऑफ अ सिलिंड्रिकल रिसिव्हर. म्हणजे जो रिसिव्हर आहे, दॅट रिसिव्हर इज अ सिलिंड्रिकल वन. इट्स अ डायमीटर इज अबाउट 30 सेंटीमीटर. ओके, देन a pair of tipping buckets of a 0.25 millimeter capacity. म्हणजे जी कॅपॅसिटी आहे, आपण जे 1 युनिट म्हटलं होतं, दॅट इज अबाउट 0.25 मिलीमीटर. म्हणजे एका बकेटची जी कॅपॅसिटी आहे ती 0.25 आहे. म्हणजे आपण काय म्हणणार, 0.25 मिलीमीटर्स रेनफॉल इज ऑकवर्ड इन अ फर्स्ट आवर. समजा पुढचा 2 तास लागले त्यानंतरचं बकेट पोझिशन घ्यायला, मग काय म्हणणार आपण, 0.25 millimeter rainfall occurred in a 2 hours. Likewise means we are getting here the intensity of the rainfall. Okay, so the capacity is of 0.25 millimeters per hour and they are pivoted below the funnel. Pivot केलं म्हणजे काय केलं, हा शाफ्ट आहे, त्या शाफ्टला 2 बकेट्स जोडला, या साईडला एक असेल, दुसरी या साईडला असेल. एक भरलं की दुसरं बरोबर पोझिशन घेणार, रोटेट होत राहणार, आणि नंतर आपल्याला ते बरोबर ट्रेसिंग पेपरवर त्याला पेन लावलेला असणार, ड्रम असणार इथं, हा तिथं त्याच्या आपल्याला पोझिशन मिळणार. ओके, देन वन ऑफ द बकेट रिसिव्स अ रेनफॉल ऑफ 0.25 मिलीमीटर. म्हणजे काय केलं, जे बकेट आता सुरुवातीला याच्या खाली होतं, फनेलच्या खाली होतं, ते काय करणार, इट इज गोइंग टू रिसिव्ह, त्याच्यामध्ये ते पाणी सगळं कलेक्ट होणार. ओके, बिलो द टँक. फाईन, द अदर बकेट टेक्स इट्स पोझिशन अँड द प्रोसेस इज रिपीटेड. म्हणजे काय होणार, वन्स दॅट कॅपॅसिटी विल बी गेट फुलफिल्ड, ज्या वेळेस त्या बकेटची कॅपॅसिटी जी आहे 0.25 मिलीमीटरची फुलफिल होईल, त्यावेळेस काय होणार, इट टिप्स, म्हणजे काय होणार, एम्प्टी होणार ते, अँड एम्प्टी रोटेट होणार ते, आणि रोटेट झाला की बरोबर जे सेकंड बकेट जे आहे, दॅट सेकंड बकेट मीन्स अदर बकेट टेक्स इट्स पोझिशन, पूर्वीची पोझिशन घेणार, अँड द प्रोसेस इज टू बी अ कंटिन्युअसली रिपीटेड. जी प्रोसेस सतत पुन्हा पुढे काय होत जाते, कंटिन्युअसली रिपीट होत जाते. द टिपिंग ऑफ द बकेट, whatever the tipping of the bucket means rotating and that emptying the water in the measuring tube actuates the electric circuit. आता इथं या ठिकाणी इलेक्ट्रिक सर्किट वापरलेलं आहे, इलेक्ट्रिक सर्किट which causes a pen to move on a chart wrapped around a drum which revolves by a clock mechanism. म्हणजेच याच्यामुळे काय होतं, यांनी इथं पुढे इलेक्ट्रिक मेकॅनिझमला सर्किट तयार केलेलं आहे. ज्यावेळेस बकेट तुमचं फिरणार त्यावेळेस इलेक्ट्रिक मेकॅनिझम सर्किट ते तुमचं ओपन होईल किंवा ब्रेक होईल, जे मेकॅनिझम असेल त्या पद्धतीने, आणि त्याच्यानुसार काय होणार, जो त्याला कनेक्ट केलेला जो ड्रम आहे, सॉरी जो पेन त्याला कनेक्ट केलेला आहे, तर असं समजा हा पेन असं आपण अजून करूया, तो पेन काय होतोय, जो रिव्हॉल्विंग जो ड्रम आहे त्या रिव्हॉल्विंग ड्रमला टच करेल किंवा त्याच्यावरती तो ट्रेस करेल, आणि त्या ड्रम वरती काय केलं आपण, तर त्या ड्रम वरती आपण चार्ट रॅप केलं, त्याला गुंडाळलेला आहे. चार्ट किंवा ग्राफ पेपर जो काय असेल, तो ग्राफ पेपर आपण म्हणता येणार नाहीये, किंवा जो चार्ट असेल त्याच्यावरती, म्हणजे अशा टाइपचं मेकॅनिझम असेल. सपोज दॅट दिस इज अवर अ चार्ट, वेगवेगळ्याच्यावर एक्स आणि व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल असे चार्ट्स असतील. ओके, आणि हा पेन काय करणार आहे, इट इज गोइंग टू ऍक्च्युएट, इट इज अन रोटेटिंग. हे आपण काय केलेलं आहे, आपण याला ड्रम वरती चिपकवलेलं असं राऊंड आहे हे. ओके, राऊंड इन द सेन्स अशा पद्धतीने असणार आहे. जस्ट मिनिट, आय विल गो फॉर इट. दिस विल बी इट्स टॉप व्ह्यू आपण म्हणूया. ओके, हा साइडने बघितले आपण असं दिसते, हा टॉप व्ह्यू त्याचा असं असणार आहे, सर्कल असणार आहे, सर्क्युलर असणार आहे. ओके, आणि ज्यावेळेस ते एक बकेट आपलं एम्प्टी होणार त्यावेळेस सर्किट मेकॅनिझम जे आहे त्याला जॉईन केलेलं आपण इलेक्ट्रिक सर्किट, ते ऍक्च्युएट होणार, आणि तो जो पेन आहे तो त्याच्यावरती ट्रेस करणार, कशावरती, क्लॉक ड्रिव्हन जे आपला चार्ट आहे जो गुंडाळलेला आपण ड्रम वरती, आणि त्यानुसार आपल्याला जे मेजरमेंट केलेलं आहे ते मेजरमेंट आपल्याला मिळणार आहे. ओके,
परंतु लिमिटेशन काय आहे, दिस कनॉट रेकॉर्ड स्नो, बर्फ याच्यामुळे रेकॉर्ड होत नाही. Why the rain, that snowfall will not be get recorded by this one, by tipping bucket rain gauge? का होत नसेल रे? Anyone? What is the reason? याच्यामध्ये स्नोफॉल जो पडणारा बर्फ आहे, तो बर्फवृष्टी जी होती म्हणतो आपण, ती बर्फवृष्टी आपण का मेजर करू शकणार नाहीये टिपिंग बकेट ह्या रेन गेजने? एनीवन? जर का प्रेसिपिटेशन हे हेलच्या फॉर्म मध्ये असेल, गारा पडतायत, तो स्नोफॉल आहे, त्या केसमध्ये हे मोजू शकत नाहीये. का बरं मोजू शकत नसेल रे? एनीवन? का मोजू शकत नसेल? इथं मेकॅनिझम बघा, हा कलेक्टिंग चेंबर आहे, इथं फनेल आहे, आणि फनेलला इथं आपण स्मॉल ओपनिंग दिलेला आहे. जर का बर्फ पडला तर काय होणार आहे, बर्फ याच्यातून खाली येणारच नाहीये. काय होईल, पूर्णपणे हे पॅक होऊन जाईल. सो दॅट्स वाय इट्स नॉट पॉसिबल टू मेजर दी स्नोफॉल. मग स्नोफॉल कसा मेजर करायचा? तर ओपन जार ठेवायचा, पॅन आपण म्हणतो, सनकेन पॅन असं म्हणतो, किंवा कोणते पॅन असेल, त्याच्यामध्ये किती बर्फ पडला बघायचं, आणि ते बर्फ वितळल्यानंतर ना त्याचं किती पाणी होते बघायचं. मीन्स इक्विव्हॅलंट टू द वॉटर. दिस इज वन ऑफ द मेथड of measurement of a snowfall. So this is about the recording rain gauge, that is a tipping bucket. Next one is the weighing bucket. Weighing bucket मध्ये काय आहे, तर बरोबर स्प्रिंग बॅलन्स आहे. ओके, आणि स्प्रिंग बॅलन्स मुळे काय होत आहे, जे काय त्याचं जेवढी अमाऊंट आहे तेवढी अमाऊंट त्याच्यामध्ये आली की बरोबर ते कॉम्प्रेस होत आहे, आणि तो पेन जो आहे तो पेन ऍक्च्युएट होत आहे. आय विल गो इन द डिटेल्स. सो हिअर ऑल्सो द मेकॅनिझम इज शोन ओव्हर हिअर. दिस इज अन रिसिव्हिंग फनेल. हा जो रिसिव्हिंग चेंबर आहे, कलेक्टिंग चेंबर आपण म्हणूयात. त्या रिसिव्हिंग चेंबर मध्ये काय होणार आहे, द रेनफॉल विच इज ऑकरिंग ओव्हर दॅट रिजन, दॅट रेनफॉल विल बी गेट कलेक्टेड इन दिस. याच्यामध्ये पडणारा जे पाऊस आहे तो त्या रिजन मधला इथं कलेक्ट केला जाणार. तो कलेक्ट केलेला जो पाऊस आहे किंवा जे पाणी आहे ते बरोबर याच्यावरती एक बकेट ठेवलेलं असते, आणि त्या बकेटच्या खाली स्प्रिंग बॅलन्स असतो, वेइंग बॅलन्स आपण म्हणतो त्याला. त्या वेइंग बॅलन्स वरती ठेवलेला असतो, आणि त्या वेइंग बॅलन्स वरती, त्या वेइंग बॅलन्सला इकडं एक पेन कनेक्ट केलेलं असतं, ऍक्च्युएटिंग पेन आपण म्हणतो त्याला, आणि साईडलाच त्या पेनच्या रिव्हॉल्विंग ड्रम असतो. तो ड्रम कशामुळे रिव्हॉल्व होतो किंवा कशा पद्धतीने रोटेट होतो, तर क्लॉक मेकॅनिझम, म्हणजे घड्याळाचं जसं आपलं रोटेशन राहतं, सिमिलर टू द क्लॉक इट इज टू रोटेट. आणि जसं आपला घड्याळाचे काटे फिरतात त्या पद्धतीने हा आपला जो ड्रम आहे तो ड्रम रोटेट होतोय. आणि त्याच्यावरती आपण काय केलंय, चार्ट त्याच्यावरती रॅप केलेला आहे, गुंडाळलेला आहे. हा आपल्याला चार्ट दिसतो बघा, याचं रोटेशन दाखवलेलं बघा, क्लॉकवाईज रोटेशन दाखवलेलं इथं. तर मेकॅनिझम काय होणार, फेन द रेनफॉल यूज टू बी देअर, सपोज दॅट देअर आर द क्लाउड्स, असे ढग आहेत सगळे, आणि हे पाऊस पडते असं. दिस इज अन रेनफॉल ऑकरिंग ओव्हर दिस रिजन. सो व्हॉट एव्हर द रेनफॉल विच इज ऑकरिंग ओव्हर दिस कलेक्टिंग चेंबर, ह्या कलेक्टिंग चेंबर किंवा कलेक्टिंग एरियावरती जो काय पाऊस पडतोय, ते पावसाचं पाणी काय होणार आहे, याच्यामध्ये कलेक्ट केलं जाणार, आणि लास्टला काय होणार, ते सगळं पाणी याच्यामध्ये कलेक्ट होऊन ते आपल्या बकेटमध्ये येणार. कॅचिंग बकेट म्हणजे कलेक्टिंग बकेट आहे. तर बकेट सुरुवातीला एमटी होतं, एमटी असल्यामुळे काय झालं, इथं स्प्रिंग बॅलन्स होतं, आपलं ओपन स्प्रिंग बॅलन्स होता, बरोबर आहे. पेनचं जी पोझिशन होती ती आपली कुठे होती, त्यावेळेस इथं होती, या साईडला इथं बरोबर तो रॅप झाला होता, पेन इथं होता, बरोबर. आता काय होणार आहे, हळूहळू जसं पाणी वाढत जाईल याच्यामधलं पाणी वाढत गेलं, काय होणार आहे, हा स्प्रिंग बॅलन्स कॉम्प्रेस होणार. स्प्रिंग बॅलन्स कॉम्प्रेस झाला की काय होणार, हा जो मेकॅनिझम आहे ते खाली येईल, आणि परिणामी आपला जो पेन आहे तो पेन आयदर व्हर्टिकली अपवर्ड किंवा व्हर्टिकली डाऊनवर्ड, जशी त्याची पोझिशन असेल तशी, त्या ठिकाणी आपण अपवर्ड म्हणूया, पेन अपवर्ड जाणार. आणि अपवर्ड गेल्यामुळे काय होणार, कंपल्सरी जो ज्या ठिकाणी तो सुरुवातीला तो काय म्हणतो आपण मार्क करत होता, ती पोझिशन चेंज होणार, आणि त्याचं मार्किंग इथं होणार. आणि जसं पाणी वाढेल तसं तो चार्ट वरती जाणार. म्हणजे काय होणार, त्या ग्राफ पेपर जर का समजा रॅपिंग पेपर जर का आपण बघितला, तो जर का असा असेल तर त्याच्यावरती अशा पद्धतीने आपलं हळूहळू आपल्याला इन्क्रीजिंग ऑर्डर मधला ट्रेंड दिसेल, बरोबर आहे. जसं जसं पाऊस वाढत जाईल तस तसं पाणी याच्यामधलं कलेक्टिंग चेंबर मधलं वाढणार, आणि कॉम्प्रेशन जास्त होणार, त्याच्यामुळे पेन आणखी वरती येणार, आणखी वरती जाणार. पण समजा जर का काही काळानंतर पाऊस थांबला, समजा इथून पाऊस थांबला, मग काय होणार, पेनची पोझिशन समजा आपली इथपर्यंत आलेली आहे, म्हणजे एवढं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे आपल्या ह्याचं, आणि पेन तर राईट करत आहे, तर जो पेन ज्या ठिकाणी आहे तिथंच थांबणार होता. म्हणजे नंतर ना पुढे त्या रॅपिंग पेपरवरती किंवा त्या चार्ट वरती आपण म्हणतोय
त्या चार्ट वरती जर ट्रेस होणार ते कॉन्स्टंट ट्रेस होणार. कधी सुरू केलं, समजा आपण 8:30 वाजता सुरू केलं, 8:30 आपण सुरू केलं आणि आपण संध्याकाळी 5 वाजता पाहिलं ते, आणि जो पाऊस पडत होता तो 4 वाजता बंद झाला, 4 वाजेपर्यंत आपलं रेग्युलर रेनफॉल होता, तर त्या केसमध्ये आपण जो टाइम ड्युरेशन असेल, समजा आपला टाइम आहे, ओके, आणि हे क्युम्युलेटिव्ह ऍडिशन असणार आपल्याकडे, बरोबर आहे का. हा क्युम्युलेटिव्ह रेनफॉल मिळणार आपल्याला. जे ट्रेस केलं, इथं समजा 0 होतं, इथं 1 मिलीमीटर आहे, 2 आहे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मिलीमीटर पर्यंत होतं. मॅक्झिमम रेनफॉल आपण असं अजून करूया की दॅट इज अबाउट 9 मिलीमीटर्स. 9 मिलीमीटर इज अ मॅक्झिमम रेनफॉल झाला, आपण असं अजून करूया, म्हणजे तेवढा पाऊस तिथं जास्तीत जास्त पडलेला असं आपण अजून केलं. तर काय कळेल मग आपल्याला, पहिल्या तासामध्ये म्हणजे 8:30 ते 9:30 मध्ये पर्यंत किती पडला ते आपल्याला कळेल. कसं कळणार, वी हॅव टू जस्ट गो फॉर दिस ग्राफ अँड वी हॅव टू गो फॉर द ड्युरेशन ऑफ अ फर्स्ट 1 hour. पहिला 1 तासाचं ड्युरेशन बघायचं. 1 तासाच्या ड्युरेशन मध्ये कुठून ते कुठपर्यंत गेलं, समजा इथं स्टार्टिंगला किती होतं, 0 मिलीमीटर होतं, आणि इथं किती आलं, 1 आलं, म्हणजे पहिल्या तासामध्ये 1 मिलीमीटर पाऊस पडला, म्हणजे इंटेन्सिटी काय होती, ती 1 मिलीमीटर पर आवर होती. नंतरच्या सेकंड आवर मध्ये म्हणजे 9:30 ते 10:30 बघायचं आपल्याला, इथं किती होतं, 1 आलं, इथं समजा 2.5 झाला, म्हणजे काय झालं, 8:30 ते 9:30 ह्या पिरियड मध्ये 1 मिलीमीटर पर आवर इंटेन्सिटी होती. 9:30 ते 10:30 किती झाली ती, 1 to 2.5 पर्यंत आपल्याला दिसलं, म्हणजे 1.5 मिलीमीटर पर आवर एवढी इंटेन्सिटी तिथं होती, कारण तर क्युम्युलेटिव्ह ऍडिशन होत चालली. पहिलं जे पावसाचं पाणी कलेक्ट केलं, समजा 9:30 पर्यंत अप टू 9:30 जे काही पाणी कलेक्ट झालं ते इथपर्यंत होतं. 9:30 to 10:30 इथपर्यंत आलं, म्हणजे सुरुवातीला 0 होतं, इथपर्यंत 1 मिलीमीटर दाखवलं, बरोबर आहे. इथं किती दाखवलं होतं, 2.5 मिलीमीटर दाखवलं. आपलं ड्युरेशन कुठला पाहिजे आहे, 10:30 ते 9:30, बरोबर आहे का. 10:30 ते 9:30 म्हणजे हा या 1 तासामधला. मग 1 तासामध्ये पाऊस किती पडला म्हणणार आपण, तर टोटल 2.5 मायनस पहिला 8:30 पर्यंत, 8:30 ते 9:30 पर्यंत पडलेला, 9:30 पर्यंत किती पडला होता, 1 मिलीमीटर पडला होता, म्हणजे 2.5 मायनस 1 means 1.5 millimeters per hour as the intensity during the period of 9:30 to 10:30. अशा पद्धतीने आपल्याला त्याची इंटेन्सिटी काढता येईल. आणि ऍट द लास्ट दिवसभरामध्ये किती पाऊस पडला, समजा 5 वाजता आपण थांबवलेलं आहे आणि आपल्याला काय मिळालं, 5 वाजता जे टोटल कलेक्टिंग जे होतं ते समजा आपलं 9 मिलीमीटर एवढं होतं. इन अ ड्युरेशन ऑफ 8:30 to the 5, म्हणजे सकाळी 8:30 ते संध्याकाळी 5 पर्यंत जो काही पाऊस पडला तो टोटल पाऊस आपण सांगू शकतो की 9 मिलीमीटर एवढा पडला. कधी बंद झाला आपल्याला लगेच कळतंय. कधी बंद झाला म्हणजे जिथं पासून आपल्याला स्टेशनरी चार्ट मिळेल, म्हणजे स्ट्रेट लाईन मिळेल, तिथं पासून देर इज नो ऍडिशन ऑफ रेनफॉल, तिथं पाऊस पडतच नाहीये, त्याच्यामुळे याचं फर्दर कॉम्प्रेशन होणारच नाहीये आणि फर्दर डिस्प्लेसमेंट ह्या पेनची होणारच नाही. It means that we are able to predict the non-rainfall time period and rainfall period. Also, we are able to get here cumulative rainfall and the intensity of rainfall during a particular time period. This is an advantage of the recording rain gauge, we can say. Okay. So in this type of rain gauge, when a certain weight of rainfall is collected in a tank which rests on a spring lever balance, याच्यामध्ये हे स्प्रिंग बॅलन्स आहे, इट मेक्स अ पेन टू मूव्ह ऑन अ चार्ट. काय करते ते, ऍक्च्युएट करते पेनला आणि त्या पेनला मूव्ह करतोय खाली वरती, जे काय असेल त्याचं जसं मेकॅनिझम असेल त्या पद्धतीने. तो चार्ट कशाला कनेक्ट केलेला आहे, तो चार्ट जो आहे तो आपण रॅप केलाय, गुंढाळलेला आहे, कशाला, ड्रमला. आणि तो ड्रम काय केला आपण, क्लॉक ड्रिव्हन मेकॅनिझमला कनेक्ट केलेला आहे. त्याला बऱ्याच वेळा पूर्वी कसं असायचं, ती चावीवरची घड्याळ असायची बघा, तर दररोज सकाळी किंवा दररोज 12 वाजता त्याला चावी द्यावी लागायची. ती एकदा चावी दिली की ते बरोबर 24 तास घड्याळ चालायचं. So likewise mechanism was there in and used to be there. Okay. The rotation of the drum sets the time scale while the vertical motion of the pen records the cumulative precipitation. Cumulative म्हणजे काय, तर जी काही ऍडिशन होतं, म्हणजे टोटल होत चाललेलं होतं ते टोटल होत गेलेलं आपण असं या पद्धतीने क्युम्युलेटिव्ह ऍडिशन होती. पहिला, दुसरा, तिसरा, जे काय जेवढे हावर्स होते त्या प्रत्येक हावर्स मधलं डायरेक्टली आपण क्युम्युलेटिव्ह ऍडिशन केलं आणि ते आपल्याला ते ऍडिशन मिळत जाते. त्याचबरोबर आपण इथं इंटेन्सिटी सुद्धा काढू शकतो. ओके. So this is about the weighing bucket rain gauge. Understood? आले का लक्षात? Have you understood about this one?
weighing bucket mechanism. Have you understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we'll start for the next type of the recording ring gauge. Okay. That is a float type ring gauge. तर फ्लोट टाइप ring gauge मध्ये काय राहतं, फ्लोटिंग मेकॅनिझम आहे याच्यामध्ये. म्हणजे काय, पुन्हा एकदा कलेक्टिंग चेंबर आहे, फनेल आहे, परंतु प्रत्येकाचा जो काही कलेक्टिंग एरिया आहे, जो साईज आणि शेप आहे ते वेगवेगळं आहे. तर वेगवेगळ्या सायंटिस्टने ते डिस्कवर केलं, त्याच्यामुळे त्यांनी त्यांच्या रिसर्च मध्ये जे काही त्यांच्या डायमेन्शन्स होत्या त्या त्यांनी पुटफोर्थ केलेल्या आहेत. सो हिअर वी आर फाइंडिंग दॅट दिस इज अ फनेल. दिस इज अ कलेक्टिंग चेंबर अबाउट 203 सेंटीमीटर्स, 203 सेंटीमीटर कलेक्टिंग चेंबर आहे. दिस इज अ टॉप मोस्ट रिंग, व्हर्टिकली टॉपला त्यांनी ठेवलेली रिंग आहे ती. ओके. आणि ह्या कलेक्टिंग चेंबर मधनं आपल्याला या फनेल थ्रू कलेक्ट होते वॉटर, हे पूर्णपणे इथं कलेक्ट होते. ओके. टोटल हाईट इज अबाउट 750 सेंटीमीटर्स, ते 750 सेंटीमीटर्स आहे. 750 सेंटीमीटर त्याची हाईट आहे. ओके. पण याच्यामध्ये काय होतं, आता फ्लोट आहे, म्हणजे फ्लोट म्हणजे काय आपल्याला माहिती आहे की तरंगणारा ऑब्जेक्ट असणार आहे. मग जर का तरंगणारा ऑब्जेक्ट असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला साधारणतः क्लिअर वॉटर असायला पाहिजे. का, जेणेकरून जे फ्लोटिंग चेंबर आहे त्या फ्लोटिंग चेंबर मध्ये जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये का डेब्रिज आल्या, म्हणजे पावसाच्या पाण्याबरोबर काही साईडला कुठे सॉइल पार्टिकल्स असतील, म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं की पाऊस जर का जोराने पडायला लागला तर साईडची जी सॉइल असते, माती असते, ती स्प्लॅश होते आणि त्या फनेलमध्ये येते किंवा वरती उडते आपण म्हणतो. ती वरती येऊन याच्यामध्ये आतमध्ये येऊ नये म्हणून त्याची जी हाईट आहे ती जास्त ठेवलेली आहे, अबाउट 750 सेंटीमीटर ठेवलेली आहे. ओके. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होणार, जरी मोठा पाऊस जरी पडायला लागला तर सहजासहजी पाऊस जमिनीवरती पडल्यानंतर ना जे काही माती उडणार आहे, म्हणजे सॉइल स्प्लॅश होणार आहे, that soil will not reach up to the collecting chamber and further in a funnel, we can say. Okay. म्हणजेच we will get a clear water. But then also if there is to have a debris, then for removing them we need to have a filter. Filter paper असेल किंवा we have to have a filter mechanism here. So after collecting chamber through the funnel, the water is now coming inside this collecting chamber at which we have attached a filter. हा फिल्टर पेपर आपण अटॅच केलेला आहे. ओके. त्यानंतर ना जे आपलं वॉटर येणार आहे, जे काही पाणी येणार आहे आपण म्हणतोय, ते कुठे येणार आहे तर ह्या फ्लोटिंग चेंबर मध्ये येणार. हा पूर्णपणे चेंबर आहे, त्याच्यामध्ये आपण फ्लोट ठेवलेला आहे आणि सायफन लावलेला आहे या साईडला. सायफनचा चेंबर जो आहे तो चेंबर कनेक्टेड आहे कुणाला, या फ्लोटिंग चेंबरला. म्हणजे दिस इज वन अँड द सेम चेंबर, बट इट हॅज बीन डिवायडेड इंटू द 2 पार्ट्स. एक म्हणजे फ्लोट साठी दिलेला चेंबर आहे आणि दुसरा म्हणजे कुणासाठी दिलेला आहे तर सायफन साठी दिलेला आहे. मग आता ऍक्च्युअली आपण मेजरमेंट कसं करणार. सो वन्स द रेनफॉल इज गोइंग टू स्टार्ट, ज्यावेळेस पाऊस सुरू होणार त्यावेळेस पावसाचं पाणी काय होणार, त्याच्यामध्ये कलेक्ट होणार, पाणी ह्याच्यातून आतमध्ये येणार आणि इथून बरोबर ह्या ओपनिंग थ्रू आपल्या ह्या कलेक्टिंग चेंबरमध्ये, फ्लोटिंग चेंबरमध्ये येणार. फ्लोटिंग चेंबरमध्ये आल्यानंतर काय होणार, हा फ्लोट आहे म्हणजे काय लाकडी ठोकळा असेल किंवा छोटंसं प्लास्टिक बॉटल असेल असं आपण म्हणूया, विल कन्सिडर ॲज अ फ्लोट. जनरली आपण त्याला फ्लोट असं अजून करूया. तो फ्लोट काय होणार, तर जसं पाणी खाली येईल तो त्यावेळेस काय होणार, पाणी वाढायला लागलं की हा फ्लोट वरती जाणार, बरोबर आहे का. पाणी ज्यावेळेस ह्या चेंबर मधलं वाढणार त्यावेळेस हा फ्लोट सुद्धा काय होणार, हळूहळू वरती जाणार. आणि फ्लोट वरती चालला की काय होणार, या फ्लोटला इथं आपण पेन लावलेला आहे. सो हिअर दे हॅव शोन ओव्हर हिअर, दिस इज अ स्टिक ऑफ दी दिस फ्लोट. त्या फ्लोटचा हा आर्म आहे किंवा जो काय म्हणतात ऍक्सिस आहे ज्याच्यामध्ये फिरतोय, त्या ऍक्सिसला इथं आपण पेन कनेक्ट केलेला आहे. आणि हे जे दिसते आपल्याला हे क्लॉक ड्रिव्हन मेकॅनिझम आहे. आपला ड्रम आहे, त्या ड्रमचं स्टँड आहे इथं. ओके. हे क्लॉक मेकॅनिझम खाली ठेवलेलं आहे आणि ह्या स्टँड वरती, म्हणजे स्टँड कुठे ठेवलं आपण, याच्यावरती ठेवून या स्टँडच्या वरती आपण हा ड्रम ठेवलेला आहे. ड्रम इज ऍक्च्युएटेड बाय द क्लॉक घड्याळाबरोबर तो फिरतोय आणि त्याच्यावरती आपण काय केलेलं आहे, वी हॅव रॅप्ड द चार्ट. त्याच्यावरती आपण चार्ट जरा गुंडाळलेला आहे 24 हॉवरचा, म्हणजे ड्युरेशन मध्ये कव्हर होणार. ओके. मग आता काय होणार, पेन आपण त्या चार्टला असं चिपकवून ठेवलेला आहे, असं कनेक्ट करून ठेवलेला आहे. तर ज्या वेळेस हे तर कंटिन्युअसली रोटेटिंग आहे, म्हणजे क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये हा जो ड्रम आहे आपला, तो ड्रम आपला क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होतोय, हा कंटिन्युअसली रोटेट होतोय, बरोबर. त्याच वेळेस हा पेन आपण काय केलाय, त्याला असा चिपकवून ठेवलेला आहे, असं कॉन्टॅक्टिंग केलेलं आहे. तर ज्या वेळेस चेंबर मधलं पाणी वाढेल त्यावेळेस हा फ्लोट आहे तो काय होणार आहे, असं वरती येणार आहे.
once that float is going to change its position, that पेन इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज इट्स पोझिशन. पेन काय होणार, हळूच वरती येणार थोडासा. म्हणजे जो आपला रॅपिंग पेपर होता, जर का मी साईडला स्केच काढतो रॅपिंग पेपरचं, this is an our wrapping paper. Initially the position of the pen I will consider somewhere else here. इथं आपली सुरुवातीची पोझिशन होती टाइम इंटरवल 0 असताना, म्हणजे 0 रेनफॉल आहे त्यावेळची आहे, बरोबर. इथं आपण पेन ठेवलेला आहे, 0 होतं. तर फ्लोट काय म्हणाला, हा असा पेन असं आपण समजूया. हा फ्लोट आपण लावलेला आहे, हे फ्लोटिंग मेकॅनिझम आहे किंवा लाकूड असं करूया, काही असेल ते फ्लोट असेल. तो पाणी वाढायला लागलं, इथलं वॉटर जसं वाढेल तसं काय होणार, हा फ्लोट वरती डिस्प्लेस होणार. फ्लोट वरती डिस्प्लेस झाला की हा पेन वरती येणार. हे कंटिन्युअसली रोटेट होत आहे. ओके, दिस इज रोटेटिंग कंटिन्युअसली, सो इट इज गोइंग टू ट्रेस ओव्हर हियर. आणि हे कंटिन्युअस रोटेट झाल्यानं आपण असं अजून करूया की जे कंटिन्युअस रोटेशन जे झालं त्याच्यामुळे मिळालेलं आपल्याला रॅपिंग अशा पद्धतीने मिळालं. आता हे काय होतं, तर एका ठराविक लिमिट पर्यंत होणार. म्हणजे काय की ज्या वेळेस तुमचा फ्लोट हा इथं, तुम्ही म्हणाल की आता पाणी पूर्णपणे भरलं इथं, नंतर फ्लोट वरती येणारच नाहीये, मग मेजरमेंट कसं होणार. त्यावेळेस काय होणार, तर त्यावेळेस सायफन ऍक्च्युएट होणार. जे आपण जर सायफन प्रोड्यूस केले की नाही, प्रोव्हाइड केलेलं आहे. ज्या वेळेस वॉटर लेवल तुमची इथपर्यंत येईल, म्हणजेच हा सरफेस तुमचा बरोबर इथं येणार आणि टॉप सरफेस इथं कलेक्ट होणार, त्याच्यावरती पेन जाणारच नाहीये. मग काय होणार, त्यावेळेस सायफन ऍक्च्युएट होणार आणि सायफन ऍक्च्युएट झालं की सडनली सायफन इथपर्यंत वॉटर लेवल आणणार, बरोबर आहे का. सायफन इज गोइंग टू ब्रिंग द वॉटर लेवल अप टू दिस पोझिशन. म्हणजे बरोबर जी ओरिजिनल पोझिशन जी सुरुवातीची होती पेनची, कुठं इथं, तिथं त्या पेन आणणार सडनली. समजा इथपर्यंत पेन आणणार, पुन्हा एकदा काय होणार, सायफन पुन्हा बंद पडणार, कारण पाणी संपलं इथलं, एअर ट्रॅप झाली. ओके, आणि सायफन ऍक्शन बंद पडली. पुन्हा काय होणार, वन्स अगेन दिस फ्लोट विल स्टार्ट मुव्हिंग अपवर्ड विथ द ऍडिशन ऑफ द वॉटर इनसाइड द चेंबर. त्या चेंबरमध्ये जसं पाणी येत जाईल तसा फ्लोट पुन्हा वरती जाणार, पुन्हा एकदा आपल्याला रेकॉर्डिंग मिळणार आणि पुन्हा एकदा आपलं हे मेकॅनिझम कंटिन्यूस राहणार. सो दिस इज अबाउट द फ्लोट टाइप और एनगेज. चार्ट दाखवलेला आहे, क्लॉक ड्रिव्हन मेकॅनिझम आहे रिव्हॉल्विंग. त्याचं बेस कव्हर आहे साईडचं, जेणेकरून आतमध्ये माती किंवा इतर काही एलिमेंट्स त्याच्यामध्ये येऊ नयेत त्यासाठी आहे. Okay, so we'll summarize the things about this float type or engage now. It consists of a float chamber. As a rain is collected in a float chamber, the float moves up, which makes a pen to move on a chart wrapped around a clock driven drum. म्हणजे ज्यावेळेस पाणी आतमध्ये येणार त्यावेळेस हा ड्रम काय होणार, वरती जाणार. वरती जात असताना त्याला काय केलं आपण, पेन कनेक्ट केलेला आहे, अँड द पेन इज गोइंग टू चेंज इट्स पोझिशन. आणि त्याची पोझिशन चेंज झाली की ते कुठं मार्क होणार आहे, तर तो जो चार्ट आपण माउंट केलेला आहे त्या रिव्हॉल्विंग ड्रम वरती, त्याच्यावरती त्याच्या पोझिशन ही बरोबर काय होणार आहे, त्याची पोझिशन मार्क होत जाणार आहे. When the float chamber fills up, म्हणजे भरल्यानंतर ना, the water siphons out automatically. म्हणजे वॉटर लेवल जेव्हा त्याची वरती जाईल त्यावेळेस काय होणार आहे, पाणी हळूहळू या पाईप मध्ये भरत जाणार आहे. ओके, त्यानंतर ज्यावेळेस वॉटर लेवल इथपर्यंत येईल, इथपर्यंत पाणी भरलं, याच्यापेक्षा आणखी वरती गेलं थोडंसं की पाणी खाली येणार, आणि खाली एकदा आलं की सायक्लोनिक ऍक्शन सुरू होणार, ग्रॅव्हिटीमुळे पाणी खाली पडत जाणार, आणि ते काय करणार, दॅट वॉटर लेवल विल बी गेट रिड्यूस्ड अप टू धिस. ओके, मीन्स द सायक्लोनिक ऍक्शन विल ऍक्च्युएट. ओके, अँड द क्लॉकवर्क रिव्हॉल्व्स द ड्रम वन्स इन अ 24 hours. म्हणजे त्याचं एक रोटेशन जे आहे कुणाचं, या ड्रमचं, ते 24 तासामध्ये एक रोटेशन होणार, म्हणजे घड्याळाप्रमाणे. द क्लॉक मेकॅनिझम नीड्स रिवाइंडिंग वन्स इन अ वीक. म्हणजे इथं याची जी आपण, मी पाठीमागे तुम्हाला म्हटलं याला की द्यावी लागते म्हटलं होतं, तो जो कीचा जो इंटरव्हल आहे इथला चावी देण्याचा आपण म्हणतो त्याला, दॅट इज अ वन्स इन अ वीक. म्हणजे आठवड्यातून एकदा आपण त्याला चावी द्यावी लागते, सो दॅट द स्प्रिंग विल हॅव अन टेन्शन इनसाइड दॅट अँड इट विल बी एबल टू रोटेट दॅट ड्रम. ओके, एक रोटेशन व्हायला 24 तास ते आपल्या बरोबर चालत जाईल ते. देन when the chart wrapped around the drum is also replaced. म्हणजे ज्या वेळेस त्याचं एक रोटेशन होईल त्यावेळेस तो ड्रम रिप्लेस करायचा, जेणेकरून त्याच्यावरती नवीन चार्ट आणि नवीन ड्रम येईल. ओके, दिस टाइप ऑफ रेन गेज इज युज्ड बाय द IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मध्ये ऑटोमॅटिक रेन गेज साठी फ्लोट टाइप रेन गेज हा वापरला जातो. ओके, सो दिस इज अबाउट द रेकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेस. अंडरस्टूड, लक्षात आलेलं आहे? Yes, sir. Yes, sir. मग डिफरन्स काय आहे रे टिपिंग बकेट मध्ये आणि फ्लोट
टाईप मध्ये ह्या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे की दोघं सेम आहेत? टिपिंग बकेट आणि फ्लोट मध्ये, फ्लोट रेनगेज मध्ये या दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे मग? की दोघं सेम आहेत? इज बोथ ऑफ देम आर सेम? आहेत का एकसारखे ते? ऑब्विसली दे आर नॉट द सिमिलर वन. मेन डिफरन्स काय आहे? तर त्याच्यामध्ये आपण बकेट्स वापरल्या ठराविक कॅपॅसिटीच्या 0.25 मिलीमीटरच्या. त्याच्याऐवजी इथं आपण काय वापरलं? बकेट्स न वापरता एक चेंबर वापरला, ज्यामध्ये फ्लोट ठेवला आपण, आणि त्या फ्लोटने काय झालं बरोबर ऍक्च्युएशन केलं पेनने, आणि त्याच्यामधलं एक्स्ट्राचं जे वॉटर होणार म्हणजे ठराविक लिमिट पर्यंत ते रोटेट फ्लोट वरती येणार, त्याच्यापेक्षा वरती, किंवा तो जर का त्याची आपल्याला हाईट वाढवायची म्हटलं तर आपल्याला ड्रमची हाईट वाढवावी लागेल, बरोबर का? कारण पेन आणखी वरती जाणार, म्हणजे जे क्युम्युलेटिव्ह जे रेनफॉल होणार त्याचा आपल्याला मॅग्निट्यूड वाढवावं लागणार. ते करण्यासाठी, ते कंट्रोल करण्यासाठी काय केलं आपण? तर सायफन चेंबर्स प्रोव्हाइड केला, आणि सायफन चेंबर मधून आपण सायफोनिक ऍक्शनने पाणी बाहेर घेतलं गेलं. दिस इज अ डिफरन्स वी कॅन से बिटवीन दॅम. Okay. Now the next one is about the rain gauge network. आपण पाऊस कसा मोजायचा बघितलं, रेकॉर्डिंग रेन गेज बघितला, नॉन रेकॉर्डिंग रेन गेज बघितला. ओके, तर पुढचं जे येतं ते रेन गेज नेटवर्क येतं. अपार्ट फ्रॉम दिस आणखीन एक सनकन पॅन म्हणून एक असतो, ते एक रेन गेज म्हणून वापरला जातो. म्हणजे एक ओपन पॅन असतं, ते ओपन पॅन जे राहतं ते ओपन पॅन हे डायरेक्टली ओपन सरफेस मध्ये ठेवलं जातो, आणि त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये जी एनर्जी वॉटर लेवल आहे ती मोजली जाते. दर म्हणजे नॉन रेकॉर्डिंग टाईप आहे, म्हणजे इन 24 आवर्स त्या पद्धतीने मोजलं जातं. ओके, दिस वॉज अबाउट दी रेनगेजेस. तर हे रेनगेज कुठं कुठं ठेवायचे किंवा किती असायला पाहिजे आहे, कोणत्या रिजन मध्ये किती पाहिजेत, फ्लॅट रिजन मध्ये किती पाहिजेत, अनड्युलेटिंग रिजन मध्ये किती पाहिजेत, हेवी रेनफॉलच्या रिजन मध्ये किती असायला पाहिजे आहेत, लो रेनफॉल रिजन मध्ये किती असायला पाहिजे आहेत. तर ऍज अन एक्झाम्पल, दोन रिजन आपल्याकडे असे आहे की ज्या ठिकाणी पाऊस खूप पडतोय, आणि एक रिजन अशी आहे की त्या ठिकाणी पाऊस खूप जास्त पडतोय. एक जास्त पावसाचा रिजन आहे, दुसरा जास्त कमी पावसाचा रिजन आहे. कोणत्या ठिकाणी आपल्याला ऍक्युरेट रेनफॉल मोजण्यासाठी जास्त रेनगेजची गरज पडेल? किंवा मी आणखी सिम्प्लिफाय करतो. एक आपल्याकडे अनड्युलेटिंग सरफेस आहे. ओके, अनड्युलेटिंग म्हणजे समजा डोंगर रंग आहेत, पर्वत रंग आहे, आणि दुसरं म्हणजे फ्लॅट टेरेन आहे, आणि दोन्ही ठिकाणचा आपल्याला रेनफॉल मोजायचा आहे, रेनगेजेस प्रोव्हाइड करायचे आहेत. मग कोणत्या रिजन मध्ये आपल्याला जास्त रेनगेज इन्स्टॉल करावी लागतील? अनड्युलेटिंग वरती जास्त ठेवावे लागतील, इन्स्टॉल करावे लागतील, की फ्लॅट सरफेसेस वरती, फ्लॅट टेरेन वरती आपल्याला जास्त रेनगेजेस ठेवावे लागतील? फ्लॅट सरफेस वरती. फ्लॅट सरफेस वरती का बरं? तिथे हिल एरिया जास्त नाही ना जास्त. आता ओके, तुमच्या अनुषंगाने तसं आहे, तर मी काय म्हणतो बघा, ऑब्स्टॅकल पडणाऱ्या पावसामध्ये येणारे अडथळे हे फ्लॅट सरफेस वरती जास्त असतील की अनड्युलेटिंग सरफेस वरती जास्त असतील? कोणत्या सरफेसला जास्त ऑब्स्टॅकल्स येतील? अनड्युलेटिंग सरफेसला येतील की फ्लॅट सरफेस वरती येतील? इन विच केस? Undulating surface. अनड्युलेटिंग सरफेसला ऑब्विसली जास्त आपल्याला अडथळे येतील. मग जर का अडथळे जर का जास्त असतील तर अॅक्युरसी कोणामध्ये जास्त असेल रे? मग अॅक्युरसी अडथळे येत आहेत तिथं जास्त असेल की अडथळे येत नाहीत तिथं असेल? जिथं येत नाही तिथं. येत नाही तिथं. जिथे येत नाही तिथं आपल्याला अॅक्युरसी जास्त येणार ऑब्विसली. आता आपल्याला अॅक्युरसी जास्त पाहिजे आहे, आपल्याला अॅक्युरसी जास्त पाहिजे आहे. मग अॅक्युरसी जास्त मिळवण्यासाठी आपल्याला रेनगेज जास्त कुठे लावावं लागतील? फ्लॅट सरफेसला लावावं लागतील की अनड्युलेटिंगला लावावं लागतील? फ्लॅट. Undulating. फ्लॅट. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो. आपल्याकडे जे अडथळे होते पावसामध्ये पडणाऱ्या किंवा कलेक्टिंग करत असताना, ते आपल्याला डोंगर रंगामध्ये खूप जास्त अडथळे होते. सडनली स्टिप असतंय, कुठेतरी थोडंसं फ्लॅट असतंय, कुठेतरी जेंटल स्लोप असतो.
असे अडथळे आहेत आपल्याकडे. पडणारा पाऊस डायरेक्टली आपल्याला त्याच्या कलेक्टिंग चेंबरमध्ये येतच नाही. बरोबर. म्हणजे जर का आपण एखादं रेनगेज लावलं तर त्याच्यामध्ये आपल्याला ऍक्युरेट रेनफॉल मिळतच नाही. दुसरा फ्लॅट टेरेन आहे, जिथं अडथळे जे येत आहेत ते अडथळे खूप कमी आहेत. ओके, तिथं आपण रेनगेज लावतोय. म्हणजे फ्लॅट टेरेनवरती आपल्याला अडथळे कमी आहेत आणि अंडुलेटिंग सरफेसवरती आपल्याला अडथळे जास्त आहेत. Obstacles are more in undulating surface as compared to the flat surface or a flat terrain, and we want to have an accuracy in the measurement. मग कोणत्या ठिकाणी आपल्याला नंबर ऑफ रेनगेजेस जास्त लावावे लागतील जेणेकरून अॅक्युरसी जास्त मिळेल आपल्याला. पडलेला अंडरलेटिंग सरफेस वरती. अंडुलेटिंग सरफेसवरती ऑब्व्हियसली आपल्याला जास्त रेनगेज लावावे लागतील जेणेकरून आपल्याला सर्वांचं लास्टला आपण ऍव्हरेज जरी घेतलं तरी आपल्याला ऍव्हरेज रेनफॉल कळून जाईल. परंतु जर का एकच रेनगेज लावलं आणि तिथं जर का समजा एखादं झाडच पडलं वरून, होऊ शकतं, इट इज टू हॅपन. मग त्या केसमध्ये आपल्याला तिथं रेनगेज रेनफॉल मिळणारच नाही, कारण त्याने वर्कच केलं नाही, त्याच्यावरती पाऊसच पडला नाही रेनगेजवरती. कलेक्टिंग चेंबर हा रेनगेजचा खूप कमी आपला, बरोबर आहे का. आणि त्या कलेक्टिंग चेंबरवरती जर का काहीतरी अडथळा आला असा तर त्याच्यामध्ये वॉटर येणारच नाहीये, रेन विल नॉट बी गेट कलेक्टेड. इट मीन्स दॅट इन केस ऑफ द अंडुलेटिंग सर्फेसेस or the hilly terrain we need to have an intense network of रेनगेज. इंटेन्स म्हणजे जास्त रेनगेज आपल्याला तिथं इन्स्टॉल करावं लागतं. तेच जर का आपण फ्लॅट टेरेनला आलो, त्या फ्लॅट टेरेनला आपल्याला कमी रेनगेजेस लावली तरी चालतील, कारण अडथळे तिथे येणार आहेत कसे आहेत आपल्याला ते कमी आहे. ओके, दिस इज एन ओव्हरव्ह्यू आय हॅड ओव्हर हिअर. ओके, मग त्यांची ऍडव्होकेसी कशी पाहिजे, किती असायला पाहिजे आहे, तर ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू हॅव ओव्हर हिअर. ते आपण सर्वच्या सर्व पाहणार आहोत. ओके, तर रेनगेज डेन्सिटी किंवा रेनगेज नेटवर्क, त्याला बऱ्याच वेळा नेटवर्क डेन्सिटी म्हटलं जातं, रेनगेज नेटवर्क म्हटलं जातं, नेटवर्क डेन्सिटी म्हटलं जातं किंवा रेनगेज डेन्सिटी असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट डज इट मीन अबाउट? फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेनफॉल, whatever the number of रेनगेजेस we are going to install, त्या सर्व रेनगेजेस आपण इन्स्टॉल केल्यानंतर त्यांचं जे एक नेटवर्क तयार होईल म्हणून आपण म्हणूया, किंवा ते जे एका रिजन मध्ये आपण इन्स्टॉल केले, दॅट इज कन्सिडर्ड ऍज अ रेनगेज नेटवर्क ऑर रेनगेज डेन्सिटी. ओके, म्हणजे पहिला आपण बघूयात, सॉरी म्हणजे हे नंबर ऑफ रेनगेजेस झाले, आणि त्याची डेन्सिटी किंवा नेटवर्क आपण जे म्हणूया, म्हणजे एका पर्टिक्युलर रिजन मध्ये आपण किती इन्स्टॉल करणार, that talks about a density of the renegages. Okay, so the ratio of catchment area to the total number of renegages in the catchment area is considered as a renegage density or a renegage network. म्हणजे काय, समजा आपण एका 100 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये, टाइम बिंग आय एम अज्युमिंग दॅट 100 स्क्वेअर किलो किंवा 1 किलोमीटर म्हणूया आपण, जास्त नकोच आपल्याला, 1 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया असं मी अजून करतोय. एरिया इज अबाउट 1 स्क्वेअर किलोमीटर and we have installed 10 number of रेनगेजेस. आपण जे रेनगेजेस इन्स्टॉल केलेले आहेत ती 10 आहेत. किती एरियामध्ये? 1 स्क्वेअर किलोमीटर. ओके, म्हणजेच कॅचमेंट एरियामध्ये त्या किती कॅचमेंट एरिया होता? 1 स्क्वेअर किलोमीटर होता. त्याच्यामध्ये किती आपण इन्स्टॉल केले? 10 केले. मीन्स 1:10. 1 स्क्वेअर किलोमीटरला आपण 10 रेनगेजेस लावले. दॅट इंडिकेट्स द डेन्सिटी ऑफ द रेनगेजेस. So ratio of catchment area to the total number of renegages in a catchment area is considered as a renegage density. म्हणजे इथे किती झाली? 0.1 एवढी डेन्सिटी झाली. ओके, मी आणखी एक एक्झाम्पल घेतो. समजा 100 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया आहे, मी आय एम अज्युमिंग जस्ट ओनली हिअर, अँड इन 100 स्क्वेअर किलोमीटर्स वी हॅड अँड 10 रेनगेजेस. आपण 10 रेनगेज लावले. इथं जी रेनगेज डेन्सिटी असणार आहे ती काय असणार आहे? एरिया बाय द नंबर ऑफ रेनगेजेस, means 100 by 10, that is a 10 we can say. मला सांगा रेनगेज डेन्सिटी कोणत्या केस मध्ये जास्त आहे? मी ही फर्स्ट केस म्हणतो आणि ही मी सेकंड केस म्हणतो. इन विच केस वी हॅव द लार्ज डेन्सिटी ऑफ द रेनगेजेस, इन फर्स्ट केस या इन अ सेकंड केस? बोथ द एक्झाम्पल्स आर इन फ्रंट ऑफ. In which case? कोणत्या केस मध्ये जास्त असणार आहे रेनगेज डेन्सिटी? रोल नंबर 25. How come in a region 2?
रेन गेज डेन्सिटी म्हणजे काय आहे? रेशो ऑफ कॅचमेंट एरिया टू द टोटल नंबर ऑफ रेन गेजेस इन द कॅचमेंट एरिया. बरोबर आहे का? कॅचमेंट एरियामध्ये किती रेन गेजेस लावले पर युनिट एरिया आपण म्हणूया, ते काय इंडिकेट करत आहे? तर रेन गेज डेन्सिटी इंडिकेट करत आहे. पहिल्या केसमध्ये आपण काय केलं? इन 1 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया वी हॅव इन्स्टॉल्ड 10 नंबर ऑफ रेन गेजेस. आपण किती केले? 10 नंबर ऑफ रेन गेजेस आपण इन्स्टॉल केले. बरोबर, म्हणजे 1/10 झालं, म्हणजे 0.1 झालं. बरोबर आहे का? म्हणजे 0.1 स्क्वेअर किलोमीटर एरियाला एक रेन गेज अशा पद्धतीने आपण इन्स्टॉल केलं. तेच आपण इकडे काय केलं? 100 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये आपण 10 रेन गेज लावले. म्हणजेच दर 10 स्क्वेअर किलोमीटर एरियाला आपण एक रेन गेज लावला. तर जी रेन गेज डेन्सिटी जी आहे ती जास्त कुठं आहे? 1 मध्ये. 1 मध्ये ऑब्व्हियसली जास्त असणार, कारण आपण जास्त लावले. 0.1 स्क्वेअर किलोमीटर एरियाला एक आहे तो, आणि तो 10 स्क्वेअर किलोमीटर एरियाला एक आहे. Okay, so this is about the catchment area, rain gauge density. म्हणजे per unit area, how many number of rain gauges you have installed. Okay. How to go for that? To collect the necessary precipitation data, it is essentially to design a proper network of a rain gauge in a given catchment. म्हणजे जर का आपल्याला जसं मी पाठीमागे म्हटलं की हिली एरिया होता आणि आपण काय केलं तर एकच रेन गेज लावलं होतं. तिथं काय झालं? एखादं झाड पडलं पावसामध्ये, तसं काय झालं? जे काय होणारं प्रेसिपिटेशन आहे, जो पडणारा पाऊस आहे, तो आपण मोजू शकणार नाहीये, कारण रेनगेज आपलं काय झालं? नॉन वर्किंग कंडिशन मध्ये गेलं. मीन्स टू कलेक्ट द नेसेसरी प्रेसिपिटेशन डेटा, जो पडलेला पाऊस आहे त्याचा डाटा अॅक्युरेटली मेजरमेंट करण्यासाठी वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर नेटवर्क ऑफ द रेन गेजेस इन अ गिव्हन कॅचमेंट एरिया. म्हणजे त्याच हिली एरियामध्ये, समजा असं आपला हिली एरिया असं आपण अजून करूया, इथं कुठेतरी आपण एक रेन गेज लावलं होतं, पाऊस पडला, झाड इथं वरती पडलं, आपल्याला किती पाऊस पडला ते मोजता चालू नाही. त्याच्यापेक्षा काय करायचं? आपण इथे एक रेन गेज लावला, इथे एक लावला, इथे एक लावला, इथे एक लावला. समजा एक बंद पडला तर आपल्याला ह्या 2, 3, 4 नंबरच्या ह्या राहिलेल्या शिल्लक राहिलेल्या रेनगेज मधला डाटा मिळणार आहे. इट मीन्स अँड बाय अन ऍव्हरेज वी विल गेट द रेनफॉल. So to get an accuracy or the necessary precipitation data, we need to have, or we need to design a proper network of the rain gauge, and we have to install the rain gauges at the proper places where the obstacles will be the less one. So in a flat regions, okay, in a flat regions, म्हणजे आपण असं म्हटलं की म्हणजे फ्लॅट टेरेन आहे, ओके, इन द अँड द ट्रॉपिकल झोन्स, म्हणजे फ्लॅट रिजन्स आहेत, अपर टेम्परेट आहे, नंतर मेडिटेरियन आहे किंवा ट्रॉपिकल झोन्स मध्ये नेटवर्कची डेन्सिटी जी आहे ती आयडियली 1 स्टेशन फॉर 100 to 900 स्क्वेअर किलोमीटर हे आयडियली आहे. ओके, म्हणजे जे स्टँडर्ड जे सांगतो आपल्याला ऍज पर द स्टँडर्ड्स फॉर दी फ्लॅट टेरियन्स, ओके, और मेडिटेरेनियन ट्रॉपिकल झोन्स, 1 स्टेशन for 100 to 900 square kilometer is sufficient. Whereas acceptable range जी आहे ही आयडियल झालं, दिस इज आयडियल वन. acceptable range जी आहे that is 1 station for 900 to 3000 square kilometer. म्हणजे आयडियली 100 ते 900 स्क्वेअर किलोमीटर एरियाला एक स्टेशन पाहिजे आहे, परंतु रिझनेबल रेट ऍक्सेप्टेबल रेंज कुठेपर्यंत आहे? तर 900 ते 3000 स्क्वेअर किलोमीटर एरियामध्ये जर तुम्ही एक स्टेशन इन्स्टॉल केलं तरी सुद्धा ते चालण्यासारखं आहे. देन ऑल्सो इट वर्क्स. दिस इज द मिनिंग ऑफ दॅट. पाहिजे होतं किती? आयडियली 100 ते 900 स्क्वेअर किलोमीटर पर्यंत एरियामध्ये आपल्याला एक पाहिजे होतं, परंतु जर का आपल्याकडे कमी असतील रेनगेज स्टेशन किंवा तशी स्टार्ट मिळत नसेल तर 900 ते 3000 स्क्वेअर किलोमीटर एरिया पर्यंत आपण जर एक स्टेशन लावलं, इन्स्टॉल केलं, that is also acceptable. Or the mountainous regions, upper temperate, म्हणजे जे माउंटेन आपण पाठीमागे म्हटलं की डोंगराळ प्रदेश आहे, ओके, तर त्या रिजन मध्ये आयडियल जी कंडिशन आहे, आयडियल कंडिशन टेल्स अस दॅट 1 स्टेशन फॉर 100 to 250 स्क्वेअर किलोमीटर. इथं बघा, लोअर लिमिट इथं 100 ते 900 होतं, अप्पर लिमिट 900 होतं, इथं लोअर लिमिट 100 आहे, अप्पर लिमिट 250 ओनली. म्हणजेच ज्यावेळेस माउंटेनियस रिजन असणार त्या केसमध्ये काय होणार? ऑब्स्टॅकल्स भरपूर असतात. सो इन दॅट केस वी नीड टू गो फॉर मोर नंबर ऑफ दी
रेन गेज स्टेशन्स. म्हणजेच इथं काय झालं, अप्पर लिमिट जे होतं ते कमी झालं. इट इज नाउ अप टू 100 to 250 स्क्वेअर किलोमीटर्स. ऍक्सेप्टेबल इज अप टू 25 to the 1000 स्क्वेअर किलोमीटर. 250 असेल ना, सॉरी मी 25 लिहिलं आहे. सो वन स्टेशन फॉर द 250 to the 1000 स्क्वेअर किलोमीटर. म्हणजेच compared to the flat terrain, the number of rain gauges will be required in a mountainous regions will be the more. इथं आपल्याला जास्त लागतात, इथं आपल्याला कमी लागतात. Okay, this is an ideal and acceptable, means from the book I have taken over here, but by considering the site conditions we need to go for a changing the dimensions. म्हणजे साइट कंडिशन्स बघून आपल्याला तर फ्लॅट टेरेन वरती बऱ्याच वेळा काय होतं की काही रिजन मध्ये खूप जास्त पाऊस पडतो आणि काही रिजन मध्ये खूप कमी पाऊस पडतो. सो इन सच केसेस वी नीड टू गो फॉर द चेंज ऑफ द रेंज. म्हणजे एक ऐवजी आपल्याला 2 लावावे लागतील किंवा 3 लावावे लागतील. इथं सुद्धा एक म्हणले आपण किती 100 ते 250 किंवा ऍक्सेप्टेबल किती आहे 25 to 1000 आहे, पण आपल्याला तिथं 3, 4, 5, 6 लावावं लागतं. दॅट मे चेंज ऍज पर द साइट कंडिशन्स. The practical considerations of the Indian conditions. प्रॅक्टिकल्स म्हटलं मी की साइट कंडिशन प्रमाणे सगळं ते चेंज होऊ शकणार किंवा चेंज होणार. ऍज पर दॅट द इंडियन स्टँडर्ड्स म्हणजे IS कोड प्रमाणे आपण म्हटलं रिकमेंड्स द फॉलोइंग डेन्सिटी. दॅट इज द प्लेन्स म्हणजे फ्लॅट टेरेनला 1 स्टेशन फॉर 520 स्क्वेअर किलोमीटर. देन इन रिजन्स ऑफ ऍव्हरेज इलेव्हेशन, कमी इलेव्हेशन आहे अशा ठिकाणी 1000 मीटर पर्यंत इलेव्हेशन असेल तर का म्हणजे ऍव्हरेज इलेव्हेशन असेल अप टू 1000 मीटर. देन 1 स्टेशन पर 260 to 390 स्क्वेअर किलोमीटर. बघा आता एरिया कमी व्हायला लागला जसं आपण स्लोपी रिजन कडे जाऊ तसं. देन इन प्रिडॉमिनेटली हिली एरियाज विथ अ हेवी रेनफॉल 1 स्टेशन फॉर 130 स्क्वेअर किलोमीटर्स. ओके, सो दिस इज द ऍज पर दी IS इंडियन स्टँडर्ड्स. 50 स्क्वेअर किलोमीटर पर्यंत एक पाहिजे आहे इन द प्लेन रिजन्स. Then regions of average elevation of 1000 meter, 1 station per 260 to 300 square kilometers, and in a predominantly hilly areas with heavy rainfall, 1 station per 130 square kilometer we will need to require to install. Okay, so thank you for your kind attention. Okay, so today we'll stop here and the next lecture will go for the density of the rain gauges. So those are remain to mark the attendance in a chat box. Please mark your attendance in a chat box.